Good evening, welcome back. Smallest friends. Thank you, friends. Welcome back for the 6th day of the training course in a fast track way, of course, in the subject of engineering drawing for the Telangana State Public Service Commission examination for the post of town planning and building overseers. This is the last class. Today we will cover the other portions of projections and then take up some MCQs as well as the last topic, that is the conventional science. So the projections of lines, yesterday I was telling you about this and I just told you how to draw. Today, of course, I have uploaded the PDF of this, but we not discussed. I am running through this, the projections of lines and planes in a fast manner because we have so many questions to be discussed today on these topics. Okay, so what is this? What is the question here? A line is now. In all these cases, we will be drawing the top view and front view, right, for different objects, right from lines, plane surfaces, solids like that, all in first angle projection only. Similarly, in the MCQs, if some description is given, wherein if you are not specifically given about the angle of type of projection, you have to assume it as only first angle projection. BIS also recommends the same, right? It is understood. You generally may have the discretion of knowing the type of projection only in the case of points. So when you read the question on projections in points only, give some consideration for that. Otherwise, regarding first angle and third angle projection separately, the questions may be coming on the rules for that. Okay, that you see now, a number of questions we can see on that. And for other lines, etc., only in first angle. Okay. Here, for every slide, for a given problem, I am showing you the situation of the object, maybe line or plane, whatever it may be, in the 3 dimensions, in the horizontal and vertical plane on this side, and the answer I am giving you on this side. Okay, let us see. So the question here is, first, a line AB, one minute. Right, a line AB a line AB is in HP, in horizontal plane, and is parallel to vertical plane. So what is the meaning of that? The line is in horizontal plane. Suppose you just put your pen on the table, right? It is in horizontal plane. When you put the pen on the table, it may be in any direction also, still it is in horizontal plane, but the second condition given to you is it is parallel to VP. That is, on the horizontal plane, just you place your pen like this. In that case, it is parallel to vertical plane and also lying on the HP. So see, 3-dimensionally object is shown here. We give names to the lines through the designation of the points A and B. Just to have a distinguished understanding, I have taken these dots at the end. It's not a compulsion, right? Okay.
So for this we have to draw the views. As I was telling you, to the extent possible, always draw the front view, because front view falls on the vertical plane. We have questions on that, you have to remember that, right? Front view always falls on the vertical plane, whether it is, whatever is the object, okay, front view falls on the vertical plane, right? Whichever is the projection also, okay. So if you see from the front side towards the vertical plane, that is the meaning of front view, is it not so? What it happens, I am seeing the pen just like this. So I will see its true length, because this is parallel to vertical plane. So its projections, okay, its projections fall here. Point A projection will be there, point B projection will be there, and you have this. So this is how the front view will be AB. How do you draw that? You mark one point and some length will be given to you. Measure that length, give the name. But what is the name of the point? You have to, if it is A dash, B dash. So this line A dash, B dash is the front view. Similarly, what is the top view? Top view is from the top you see, there itself the points will be here A dash and B dash. Here the points will be A dash and say, as a front view we have taken like this, and top view now we are looking like this. Already it is on the plane, so there itself we have the points, because the top view we are taking on the horizontal plane. So like this we have AB. So from the top, if you see from the ground line, this is the junction, no? This junction XY line, no? It is having some distance. All those things will be given to you. Accordingly you have to put. If it is not given, you just take comfortably like that. So now you draw this like this. So I am not going to explain the procedure, but if you understand how things are coming, you can answer any question. For example, what could be the question? There may be views given like that. You may be asked to describe the object. So like this. Or you may be asked in which view you get the true length, okay. In whichever view, if the line, especially line, if the line is parallel to the plane on which you are taking a view, you will get the true length. That's all. Here the line is parallel to both the planes, is it not so? Therefore, you get true length on both front view and top view. So you can draw like that. A top view parallel to this. This distance is not specified in the question, so you take comfortably and then name it as top view, name it end points AB. So next question, a line AB is in horizontal plane and is perpendicular to vertical plane. Previously on the line we have taken on the horizontal plane, okay. Now also it is on the horizontal plane. In the previous question it is parallel to vertical plane, means you have taken like this. Now it is perpendicular to vertical plane, means you have to take like this. That is points A and B will coincide in your line of sight. That's what it is shown here, you can see. Again this is our horizontal plane and this is our vertical plane. What is the side plane? This is the side plane. Of course, this is also called profile plane. In the examination, you may be also getting those questions. It's also called profile plane. So, how the views appear? The front view falls on the vertical plane. Top view falls on the horizontal plane, and the side views for that projection requirement, we require a side plane. That side plane is called profile plane, okay. That side plane is called profile plane. So profile plane will capture the required side view. In this sketch, for the front view it is on the right side. To get a projection on that, you have to see from the left side. So here
you will get that. Of course, first angle projection like that. Anyway, now we are not discussing, I just wanted to revise the point about the side plane. Now, I told you first draw the top view to the extent possible. Anyway, the top view will be these 2 points. This is the direction of your viewing for top view towards vertical plane we see. But it is perpendicular to the line is perpendicular to vertical plane. Therefore, points A and B fall on single point. So you get just one point where the names are A dash and B dash, both will coincide. So A dash, B dash. This is the point. The point is the front view for the line. What is the top view then? Top view, as you know, you see in this direction for top view. Is it not so? You see in this direction for top view. For that, you are getting on the horizontal plane. As usual, we turn the plane like this. Okay, so top view will be at the bottom in first angle projection. So how you draw that? You just draw a light line through this. On that, mark the length of the line AB so that you can also name it as A and B, denote it as the top view. Okay. Now here, if the question comes, in what view you get the true length? The answer is, as I told you, the rule is whatever the plane to which it is parallel, and the view you take on that plane will give you the true length. Here it is parallel to means what? Is parallel to what plane? It is on HP. That means it is parallel to HP. It is in the plane itself, so it is parallel. Therefore, what is the view that you get on HP? HP మీద పడి view ఏంటండి? Top view పడుతుంది. అంచేత true length you get it in top view. Okay. So true length you get it in top view. And another line CD in vertical plane is parallel to HP. Okay. A simple question. Some line CD is given, it is parallel to, and it is said the line is in vertical plane. Previously we took it in horizontal plane, that is floor మీద తీసుకున్నాం or table top మీద తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు in vertical plane అంటే wall మీద తీసుకుంటున్నాం, wall మీద పాయింట్ లైన్ ఉంది. ఓకే, వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉందన్నమాట. ఓకే, సో దానికి వ్యూస్కి ఇస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి 3 డైమెన్షనల్గా దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్టికల్ ప్లేన్, this is our horizontal plane. So when you place the object like this, front view, okay, front view direction is towards vertical plane. This is front view direction. So there itself it appears just like that. So mark that length, C dash D dash, line CD. So ends are C dash and D dash. Mark it as. Then what is, you may have a question, what is this height? That height has to be given in the question. If required in the question only, we will give that. Such examples also we will see later on. Then the top view. So when the line is like this, when the front view you get the line like that, the top view also will be just like that. But where you get it? Because it is on the vertical plane, this XY line represents in the top view vertical plane. So you will just get it on the vertical plane. It coincides with vertical plane. Just for our understanding purpose, have maintained a small gap so that you can distinguish between, right? So top view is also drawn like that. Suppose now for this question, in what view you won't get the length, or what is the side view? Side view is a point, no? Because whether it is left side view or right side view, for this line if you look in this direction, its side view, say left side view falls like this here. So C double dash, D double dash like that. So side view will be on the profile plane. Okay, and what is that view? That will be just a point. Okay, for a question like that, where do you get a point for the line? In what view you see only a point? That answer is, what view you see a point? In the profile plane you see a point, therefore that is side view. It may be left side or right side, whatever it may be. Next, another line is given.
This another line CD is in vertical plane. Same again, first two I gave you in horizontal plane, one parallel to vertical plane and other perpendicular to horizontal plane. We have seen two views. In the third question I kept the line, third and fourth questions I kept the line in the vertical plane. In the third question I kept it as horizontal. Okay, then now it is vertical. So it is kept vertical like this. Okay, it is kept vertically. So this is the object for this again, front view direction. You see like this, front view. So what is its trace here? How does it look? Yes, so 2 points, bottom point C, top point D. Therefore here you see C dash D dash as the front view, and the top view, when you, for this you see from the top view direction is this. All these points coincide only here. So C comma D will be here. Okay, so C comma D will be here only as a point in that particular view, right? Then projections of lines we are discussing. Now I have given you a line in a space. There may be so many questions with such examples. Let us see this here. Let us read the condition of the line, that is orientation, etc. A line AB is parallel to vertical plane. So it is parallel to vertical plane. Okay. Then inclined at an angle theta to horizontal plane with its bottom point A at a height of h above HP and a distance D in front of VP. Okay. Right. So you have to think about that. It is parallel to vertical plane. So it is, suppose this wall is the vertical plane, this pen is the line. It may be like this, parallel to vertical plane. Parallel to vertical plane, anyway like this. But if it is like this, we said it is parallel to horizontal plane. If it is like this, it is perpendicular to horizontal plane. Still parallel, okay. Now still parallel to vertical plane, now inclined. That is, now I am putting my hand, okay. So if I put my hand like this, it is parallel to both horizontal plane and vertical plane. If I put my hand like this, it is still parallel to vertical plane and perpendicular to horizontal plane. Now I am putting my hand like this. Some inclination, now you see like this. While keeping that hand, assume if this toe is one point B, the elbow is one point A. I have to keep this line such that its inclination with the horizontal is theta. This angle with the horizontal is theta, and then its bottom point A at a height h above HP. Suppose this is the horizontal plane. Why am I putting that? This bottom point, the height of this bottom point is h, that you see in the front view, isn't it so? And its distance from the vertical plane is given. Distance from vertical plane is D. Okay, so distance from vertical plane is given, means it can only give only if it is parallel to vertical plane. See, when can someone say the line is at a distance of something to the plane if all the points in the plane are at the same distance? Then only we can give the distance of a line with the plane. So this is one important point. That means the line is parallel to that. Okay, this is how it is described, and that distance is D, just some value D. So just assume again this as line, this as line. From the vertical plane, this distance is D. From the horizontal plane, this angle is theta, and the bottom point is at a height of, yes, at a height of h. So this height I told you, you can only see in the front view as h. Full length again in the front view, because it is parallel to vertical plane. Vertical plane captures the front view. And again, the distance from the plane to the line, you can only see from this direction, this distance, D. So that you can see in the top view only, we can see the distance. So it is now described like this. You see, this is parallel to vertical plane at a distance D. Both ends will be at a distance D from the vertical plane. This is our vertical plane, no? So, and then
to the horizontal plane, if I assume a line, this angle is given as theta, and the bottom point is at a height of h from the horizontal plane. In this condition, now we have to draw the view. Here, which view we draw first? So, question may be like that. A question may be given like that. You are asked to tell in the options what view you draw. The answer is, to draw the view of a line, we should know the view in which you get the true length. As I told you, you get the true length here only in the vertical plane. So, that is in the front view. So, you have to first draw the front view from that. Because we get the true length in front view, we draw the front view. When you draw the front view, how you draw? Your line AB means its front view will be A dash B dash. To draw, you have to take a point first A at a height h. That means at a height h, you draw this, mark the point, take the angle, and then measure that distance, mark the point B. Having drawn this, you take the top view such that because it is parallel to the vertical plane, you have a line parallel to xy line. So, you take these projectors downwards like this. On these lines at a distance d, you draw a light line and mark these points at the intersection and denote. Why I am telling you this is, now the question, the objective question may come like this. Something it is given like that, and you will be asked to say, what is the length in the top view? The answer is, the length in the top view will be less than its true length. That is the answer. That is the answer. Okay. Like that you can see the answers. Okay. So, we may have questions like that. Okay. 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 I have not erased the title. Okay, just 1 minute. Okay, we can understand what is there. You see from this, or just let me correct it for a while. Just 1 minute, please. Here, projection lines. Selection. This, it is locked, it seems. Projection line. Anyway, again, I am not getting it selected. So, anyway, sorry for that. Let us go back to this thing. Anyway, I will show you. From the description, the line AB is above HP, and I will give the correct this thing in the PDF. So, it is inclined at an angle phi to the vertical plane, and with its nearest point A to the vertical plane at a distance d in front of vertical plane, draw its views, take the length of line as L. So, again I am just because of this discrepancy, I am telling you the line is at a distance h above. That line AB, oh sorry. Yes, and the line AB is h distance above horizontal plane. Something when it is above horizontal plane, it is parallel to horizontal plane at a distance h above the horizontal plane, and it is inclined at an angle of phi with the vertical plane. So, this, if I am putting this like this, it is parallel to both HP and VP. Now, I have to turn it inclined to vertical plane. That means, so again I am putting with my hand. It is, my hand is parallel to both the planes. The inclination to horizontal plane means you turn like this, whereas if it is inclination to vertical plane, you turn like this. And this angle, inclination to vertical plane, from this
orientation to like this. For this orientation, that angle is phi. So that value phi. So, and here I am slightly raising the point here. The height of the line above HP is given, and the nearest point A of the line is in front of vertical plane at a distance of D. Now you can see the three-dimensional sketch. This is our horizontal plane. This is the vertical plane. Now you can see for this. You can see this, right? It is at a height h, and one point is in front of vertical plane at a distance d. The length is L, and the inclination, you see, this is the line in the vertical plane. White line is line in the vertical plane. From this line, this angle is phi. So now, what is the top view? What is the front view? Front view, the line is like this, so we can't see the full length. Therefore, now we cannot draw the front view first. We have to draw the first top view. Full length you get from the top. So first view will be the top view. A question may be like this. Question may be given like that. Then you are asked to say which view you draw first in the options. Whatever are the options, because it is parallel to horizontal plane, top view will give you the true length. Hence you draw the top view first. Okay. So you have to draw the top view first. So while drawing the top view, you are drawing a line like this. So that line is inclined to vertical plane. So, and the beginning point of that line is at a distance of d. So from this, mark a distance d, get a point. For that, take the angle, draw this line, mark the length L, get the point B, and you name it as AB. Natural. So this angle. So what is the difference here? To start with, this is the distance and this is the angle. So you may be even a mathematical process may go like that. Suppose somebody, if these things are easily, sin 30 is half, like that, with easy mathematical calculations, sometimes you may get it. If this length is say 5 and this angle is given as say 30 degrees, okay. This is hypotenuse. The opposite distance is what? Sin 30 is half. 5 means this is 2.5. This length is 2.5. So if this is 3 centimeters, this length is 2.5. The distance of point B from vertical plane may be asked. In that case, this is 2 plus this 2.5. Like that, some distance is here, some 2 is given. Here we got 2.5, 2 plus 2.5. Like that, you can say 4.5. So visualization with that you can give answers. Okay. So this is how, once you can finish the top view, just project it. You should know that the top view is a horizontal line. Why top view is a horizontal line? The line is parallel to HP. Okay. So all points in the line are equidistant from the HP. In the elevation, that is in the front view, XY represents the horizontal plane from this above, parallel. So you get, just mark that H and draw the line and name it as A dash B dash. So you will get that. Okay. Then we can see of course I gave you only few examples of lines. While discussing the questions, we will see some more. So there are several ways in which we can place a plane within our syllabus range. Very simple cases will be discussed. Now you can see an example. A rectangle ABCD is at a height of 3 centimeters above HP with its longer edge at a distance of 2 centimeters in front of VP. Okay. So ABCD is a rectangle. Rectangle will have a longer edge and shorter edge. Okay. So distances are given here for this purpose, though we are not drawing to the scale, just like that we may have questions like, okay. So some size of the rectangle will be given to you. It is at a height of 3 centimeters above HP. When can you say a plane is above a particular, when a rectangular surface, it is a plane, 1 minute, I will take a small example here. So let us
consider this, no? This plan, right? This can be, this pad is an example of a plane, right? It's a rectangle, longer edge and shorter edge, okay? Now, when I place the plane like this, how is it? It is, now we are discussing the orientations of the planes. We may have questions like that, okay? So a rectangular plane, if it is kept like this, how it is kept? It is perpendicular to horizontal plane, is it not? Horizontal plane is floor, I kept like this. So it is parallel to vertical plane. So if a plane is, if a rectangular surface or a polygon surface is given perpendicular to HP, okay, then there are every chances it may be also inclined to VP, okay. So, but if I keep like this, it tells that it is also parallel to vertical plane. Now I kept it intentionally parallel to vertical plane. In this condition, some description may be asked, question may be asked like this. A rectangular plane is placed, okay, vertically, sometimes they say like that, or it is kept perpendicular to HP and parallel to VP. Then what edges you see in what view? The longer edge is seen in what view? It is seen in the top view as well as the front view. Similarly, shorter edge is seen. But the plane full surface is seen in which view? Yes, front view only you can see like that. But the top view, you don't see the plane, you only see the edge. Similarly, in the side view, you only see the edge. So the question may be, the edges are seen, plane is not seen. In what views? That may be a question. If it is parallel to vertical plane and perpendicular to HP, when some plane is parallel to vertical plane, it must be definitely perpendicular to horizontal plane also. So in this condition, the long edge is seen in the top view. The short edge is seen in the side view. But full plane is seen in the front view. Questions may come like that. Okay. Okay. Now it is not kept like this. Just for the beginning I told you. Now in the question, how is it spread? Is at a height of 3 centimeters above HP. It is not said that it is parallel to one plane or that plane. But the height is given. Height of a plane is given for a HP means the plane, the given rectangle is parallel to HP. They won't tell separately. Height is given means parallel to. If the distance is given means, suppose if the height is given, then it is parallel to HP. If the distance is given, it is parallel to VP, like that. Okay. So like this. Now you can see in the 3 dimensions again. Now just for comfort, I have shifted it this way. This is our horizontal plane. This is the vertical plane, and this is the profile plane. Okay. This is the profile plane. So longer edge, it is kept. Its longer edge is at a distance of 2 centimeters. Distance of the longer edge is given from the plane, vertical plane means the longer edge is parallel to vertical plane. From that you have to assume like this. In these conditions, you see the views. Again, front view if you see towards vertical plane. This line and this line, they coincide. So plane, instead of having the plane, you see only just like this. You see a line here. Is it not so? Yes. Front view is only a line. Yes, A dash, B dash. But how you draw that line? In the front view, you see the height of that line, H. Okay. This height, H, no? This height, H is known. So you mark a height H, draw this A dash, B dash. Because longer edge will be given to you, the size will be given to you, mark that length. Then the top view. In the top view, when you see from the top, you see the exact plane. So you draw the plane. But when you draw the plane, the beginning line, the longer edge is at a distance of D given. So you have to mark this. So mark this. Draw the rectangle with the given dimension. Suppose the rectangle is something like 5 by 3 centimeters. Okay. If the rectangle is say something like 5 by 3 centimeters, then you may be asked if the longer edges are AB and DC, AB and CD, and if in this description, if D it is at a distance of 2 centimeters in front of VP, so front side, then what is the distance of the
edge far away from this. As we know, this is 3, this is 2. Total is 5. So questions may come like that. You have to, there may be questions on visualization like that. Okay. Right. So this is how you can see the hereafter it's planes. That is, we'll have a rectangle in the top view, ABCD, you give the names, and the only line in the front view. Now a circle is shown. What is the designation for the circle? What is the description for the circle? A circle of diameter d, we have to give the diameter of the circle, is perpendicular to horizontal plane and inclined at an angle phi to the vertical plane. Draw its views if its center is at a height of h above HP. The center is at a height of h above HP, its center. When you want to draw the circle, this may be a question. What are the things to be given? If you want to draw the circle, you should know diameter or radius, okay? Anything same. So diameter is twice the radius. We should know its diameter. We should also locate its center. So location of the center also should be given. And of course, if it is 3 dimensions, you have to give the orientation, angles, etc. So what are the essential things? Location of the center, or the bottommost point, or the topmost point, or rightmost point, or leftmost point, that has to be given. Location entity. Other is size, means radius or diameter of the circle should be given. That may be a question on that, you can see. So circle of diameter d is perpendicular to HP. So the circle is perpendicular to HP. Okay. That means you take just a పళ్ళెం తీసుకోండి, పళ్ళనే సర్కిల్ కదా. ఈ పళ్ళాన్ని మనం కాయిన్ని మనం జస్ట్ ఒక కాయిన్ ఇలా పెట్టి ఇట్లా తిప్పుతుంటే అది దట్ విల్ బి ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ బట్ ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. సో దట్ 3 డైమెన్షన్స్లో ఒక వర్టికల్గా ప్లేన్ ఒక సర్కిల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే సర్కిల్ నిలబడి ఉంది అని. అది యూ కెన్ సీ అగైన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, దిస్ ఈజ్ ది vertical plane. Now you can see circle means you will have a perfectly same diameter. No, ikkada same లేదు కదా. మరి వర్టికల్గా హైట్ ఎక్కువ ఉంది, హారిజాంటల్ డయామీటర్ తక్కువ ఉంది, వర్టికల్ డయామీటర్ ఒరిజినల్ డయామీటర్ కనిపిస్తుంది ఎక్కువ. సో ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఇట్లా కొంచెం పక్కకి తిరిగి ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ ఎలా చూపించామంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ హెచ్పి. సెంటర్ ఎంత హైట్లో ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి, ఈ ప్లేన్ నుంచి ఏదో పాయింట్ తీసుకుని ఎంత హైట్లో ఉంది. ఆ పాయింట్లో డయామీటర్ చూస్తే ఈలాగా, ఈ డయామీటరు వర్టికల్ ప్లేన్కి, అంటే ఈ ఫేస్ వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్లో ఉంది. 3 డైమెన్షనల్గా మీరు ఊహించుకుంటే ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో ఈ సర్కిల్ యొక్క వ్యూ గీయాలి. ఈ సర్కిల్ యొక్క వ్యూ గీయాలంటే అగైన్ టాప్ వ్యూలో మీకు డయామీటర్ యొక్క లెంగ్త్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ముందు టాప్ వ్యూ గీసుకుంటాం అనమాట. టాప్ వ్యూ గీసుకుని ప్రొజెక్ట్ చేసి ఈ పాయింట్ నుంచి గీస్తాం. ఎనీవే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ రిగరస్ మేనర్. దీని మీద వచ్చి క్వశ్చన్స్ గురించి చెప్తున్నాను అంతే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రైబ్ చేసి. సో ఫస్ట్ ఇది ఎలా గీస్తాం, ద డిస్టెన్స్, సెంటర్ యొక్క డిస్టెన్స్, ఎస్ నాట్ దిస్ అఫ్ కోర్స్, సెంటర్, ఒక సెంటర్ లైన్ తీసుకుని ఈ పాయింట్కి ఇవ్వాలి, జస్ట్ స్మాల్, ఎస్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ డి, ఎస్ ఓకే. ఆ డిస్టెన్స్ డి తీసుకుని, ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ డి తీసుకుని ఈ డిస్టెన్స్ మీద ఆ గివెన్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ 5 పెట్టి ఒక లైన్ గీసుకుని ఆ లైన్ మీద ఇటు రేడియస్ మార్క్ చేసుకుంటే బోత్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ వస్తుంది. దాన్ని పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఆ పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ సెంటరు, ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటరు హెచ్ డిస్టెన్స్లో మనం తీసుకుని అక్కడ ఓవెల్ గీయడానికి అవసరమైనటువంటి పాయింట్స్ని తీసుకుని గీస్తాం. ఇది ఎలా న్యాచురల్గా గీస్తాం, బట్ నాకు ఇక్కడ దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు అంటే వ్యూలో అలా డిస్క్రైబ్ చేస్తే సర్క్యులర్ షేప్ పెర్ఫెక్ట్గా ఏ వ్యూలోనైనా కనపడుతుందా? ఏ వ్యూలోనూ కూడా కనపడదు, ఒక ఆక్సిలరీ వ్యూ తీసుకుంటే తప్ప. అంచేత బట్ షేప్ ఎలా కనిపిస్తుంది అని అడగచ్చు. క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తే టాప్ వ్యూ ఏంటి అని అడగచ్చు. టాప్ వ్యూ ఏంటి,
line. Why it is perpendicular to HP means HP మీద పై నుంచి చూస్తుంటే ఈ ప్లేన్ అంతా ఒక లైన్ కింద డయామీటర్ కింద కనపడుతుంది అంతే. సో అలాగే ఫ్రంట్ వ్యూ ఏంటి, ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ అన్ ఎలాంగేటెడ్ circle, something like an oval. It is not ellipse, please note down, ellipse you should have a formula for that. So something like an oval like this. So here the front view, how you describe that? This is how it is shown. It is less than the horizontal diameter of the front view is less than the, here it is perfectly given, see this H, okay, than the vertical diameter in this. So this is D, whereas this is less than D. Okay, so the answer is an oval with its horizontal diameter less than D, vertical diameter as it is. Okay, like that we can say that, right? Similarly, what is the first view you draw? The answer is first view is plan, because here we will get that. Anyway, for the actual construction, first you have to draw a circle, there is no doubt in it. All those things are different. So locating all these points is important. Now a hexagon, right? Here again a hexagon of side D is perpendicular to vertical plane and inclined at an angle of theta to the horizontal plane with its base edge at a height of H above HP. See, so the height of this you can see is above HP. All these things are shown, no, in the 3-dimension view. Again, this is our horizontal plane, you can see. Vertical plane, now I have taken vertical plane here, horizontal plane here, profile plane here. Now you can see how the hexagon is placed. This is hexagon. Suppose if the hexagon is standing like this, from this perfect hexagon I see. But when it is falling like this, its height will be reducing, isn't it? So its height will be reducing like this. So the hexagon height is reduced. In this condition, it is described. In this condition, this hexagonal plane is inclined to horizontal plane. You take a line in the horizontal plane, this inclination is theta, and the center of the hexagon is in front of vertical plane at a distance of D. And the base, the bottom, okay, the base, when you draw a hexagon like this, no, this is called base, isn't it so? Bottom line. So that is at a height of, so the height of a line, base means a line. The height of a line is given means the base is parallel to horizontal plane. Height is given from the HP means, therefore it is like this. So again, we'll take up first in one standing condition we take, then take the height and draw the elevation, and from that we project. All these things we draw naturally. So again, you can have a question like this. If some description is given like that, you may be asked in which view we get straight line. Yes, it is perpendicular to vertical plane. Therefore, vertical plane మీద పడే వ్యూ ఏంటి, ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూలో స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందని చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, దీనికి ఆ హెక్సగన్ ట్రూ షేప్ ఎందులోనైనా కనిపిస్తుందా, కనపడదు. అలాగే టాప్ వ్యూలో అటువంటి హెక్సగన్ ఎలా కనిపిస్తుంది, ఏ డైమెన్షన్ మారుతుంది. ఈ హైట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూలో ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ మారదు, ఈ లెంగ్త్ డిఈ అండ్ బిఏ మారదు, కానీ ఈ హైట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 లైన్స్ తగ్గిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది, సారీ పెరిగినట్టు ఎలాంగేటెడ్గా కనిపిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ నో, బికాజ్ ఇది పెరగదు, ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు, ఓకే, టాప్ వ్యూలో ఈ ఫుల్ హైట్ కన్నా మిగతావన్నీ తక్కువే వస్తాయి కాబట్టి ఆ షేప్లో కనిపిస్తుంది. సో కంప్రెస్డ్గా కనిపిస్తుంది, వర్టికల్ కంప్రెస్డ్గా కనిపిస్తుంది, హారిజాంటల్ కంప్రెస్డ్గా కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ డిస్టెన్సెస్ మారకుండా ఈ డిస్టెన్స్ కంప్రెస్ అయి కనిపిస్తుంది, అది. ఓకే, దెన్ విల్ థింక్ అబౌట్ సాలిడ్స్. అగైన్ ది సాలిడ్స్ యొక్క పొజిషన్ మనకి ఎలా ఇవ్వచ్చు. మనం లైన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకున్నాం, మనం లైన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సరే ఫస్ట్ నుంచి పాయింట్స్ గురించి కదా, పాయింట్లో లొకేషన్ ఇస్తాము, లైన్లో ప్యారలల్ టు ఆర్ట్ ప్లేన్ అలా చెప్తుంటాం. అలాగే ప్లేన్స్లో కూడా ఓ పర్టికులర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్కో వర్టికల్ ప్లేన్కో
ప్యారలల్గా ఉందా, పర్పెండిక్యులర్గా ఉందా, ఇంక్లినేషన్గా ఉందా అలా చెప్తాం. కానీ సాలిడ్స్కి పొజిషన్ చెప్పినప్పుడు ఆర్ క్వశ్చన్స్ వేసేటప్పుడు సాలిడ్ని ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాలి. విల్ డిస్కస్ ఆన్ దాట్. రెండోది ఆ సాలిడ్ యొక్క యాక్సిస్ ఎలా ఉంది, బేస్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటివి ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంచేత మనకి ఇక్కడ మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ సాలిడ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు అంటే స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు, హ్యాంగింగ్ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు, దెన్ ఆ తర్వాత ఇంక్లైన్ పొజిషన్స్లో ఉండొచ్చు. బట్ ఇవంతా డెప్త్ మనకేం లేదు ఇక్కడ. కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కోసం జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రడక్షనే చెప్తున్నాము ఇక్కడ. సో ఇలా మనం చూసుకున్నప్పుడు 3 ప్లేన్స్లో మనకి ఎలాగైనా పొజిషన్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక సిలిండర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా ఈ సిలిండర్కి ఓకే, ఆ సిలిండర్ ఏ కండిషన్లో ఉంది, ఇట్స్ యాక్సిస్ వర్టికల్ కదా, బేస్ in HP. So if I place a cylinder here, you see that దీని వ్యూలు ఎలా వస్తాయండి, just common sense. How we describe this, a cylinder with its base in HP and hence axis perpendicular to VP, because oblique cylinders అవి ఏం డిస్కస్ చేయమా, అన్ని రైట్ సిలిండర్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ సాలిడ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ది యాక్సిస్ ఐ కెన్ షో యూ, యాక్సిస్ సే ఇన్ వైట్ కలర్, ఐ జస్ట్ షో యూ యాక్సిస్ ఫర్ ఎ వైల్. సో ది సెంటరు, దీని సెంటరు, ఈ సెంటరు, ఈ 2 సెంటర్స్లోంచి లైన్, యాక్సిస్ లైన్ మనకి ఒక షార్ట్ ఒక లాంగ్ అలా ఇస్తాము. ఓకే, ఆ యాక్సిస్ అలా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి డిస్క్రిప్షన్లో క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు, పైనుంచి చూస్తే సర్కిల్ కనిపిస్తుంది. సో సర్కిల్, సిలిండర్కి సర్కిల్ ఏ వ్యూలో కనపడుతుంది, ఎప్పుడు స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు. ఆన్సర్ ఏంటి, పైనుంచి చూస్తే సర్కిల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్లాన్ వ్యూలో సర్కిల్ ఆర్ టాప్ వ్యూలో సర్కిల్ కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం కనిపిస్తుంది, ఇలా పక్క నుంచి చూస్తుంటే ఇక మొన్న చూపించిన మీకు ఇది జస్ట్ లైక్ దట్ నో, టాప్ వ్యూలో సర్కిల్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగులర్ షేప్ కనిపిస్తుంది, అంతే కదా. సో ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ వేసినప్పుడు ఈ ప్రొజెక్ట్ చేసుకుని ఈ డిస్టెన్స్లో ఇలా మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో అది చూపిస్తాం. ఓకే, అలాగే సైడ్ వ్యూలో కూడా రెక్టాంగిలే కనిపిస్తుంది. when it is on హెచ్పి కింద కొంచెం హైట్లో ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం పైకి ఇస్తాం, ఇక్కడ పైకి ఇస్తాం, బట్ ప్లాన్లో మారం. సో దెన్ మే బి క్వశ్చన్ లైక్ 2 cylinders, one cylinder is in HP with its base in HP, other cylinder is in a lifted condition same parallel to HP. అప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో 3 views ఉన్నాయి, ప్లాన్, సర్కిల్, ఓన్లీ 2 views. ప్లాన్ సర్కిల్ ఏమో ప్లాన్లో ఉంటుంది, ఎలివేషన్లో రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. ఈ లిఫ్టెడ్ సిలిండర్లో ఏదైనా మారుతుందా, ఎస్, ప్లాన్ మారదు కానీ ఎలివేషన్ మారుతుంది. అలాగే మనం ఊహించుకుని ఆన్సర్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ వస్తే. ఓకే, so like that you can discuss. Now we'll see first of all what are the solids, regular or oblique solids. Enti a solid itself, for our general discussion, regular geometric figures like prisms అవి కన్సిడర్ చేస్తాం. క్లాసిఫికేషను ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. మనకి తెలుసున్నటువంటివి ప్రిజమ్స్, పిరమిడ్స్ తో ఇంకోటి చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ప్లాటానిక్ సాలిడ్స్. అన్ని ఫేసెస్ సేమ్గా ఉండి అన్ని ఫేసెస్ పాలిగన్స్ అయ్యి ఉంటే అది ప్లాటానిక్ సాలిడ్ అంటాము. ఇవి కాకుండా సాలిడ్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ లైక్ కోన్, ఎలిప్సాయిడ్, దెన్ సిలిండర్, స్పియర్, దే కమ్ అండర్ సాలిడ్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. అండ్ ట్రంకేటెడ్ సాలిడ్స్ అంటే కోన్ ఇలా కట్ చేస్తే మనం జామెట్రిక్ సెక్షన్స్, కానిక్ సెక్షన్స్ కోసం చదువుకుంటాం కదా, ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ ఏ కోన్ అని, ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ ఏ పిరమిడ్ ఇలా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటన్నీ కూడా ఒక రెగ్యులర్గా ఉండేవన్నీ కూడా మనకి ఇలా వస్తాయి. సో రెగ్యులర్ అండ్ ఆబ్లిక్ తేడా ఏంటి, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక సిలిండరు బేస్ ఉండి ఇలా ఉన్నప్పుడు దాని యాక్సిస్ మనకి సెంటర్స్ మధ్యలోంచి పాస్ అయ్యేటటువంటి ఇమాజినరీ లైనే యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్ ఈ సిలిండర్ యొక్క
ఫేసెస్కి అంటే సారీ ఓకే వెనక వైపు ఉన్నటువంటిది మనకు కనపడదు కదా, ఇలా డాటెడ్ లైన్ రావాలి. సో బేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే అది రెగ్యులర్ సాలిడ్ అంటాం, ఆ రైట్ సాలిడ్ అంటాం. రైట్ సాలిడ్ అంటే యాక్సిస్ అండ్ బేస్ ఆర్ అట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది అది. అలా కాకుండా ఇలా ఆబ్లిక్గా ఉండొచ్చు, అంటే ఇలా ఉంది కానీ యాక్సిస్ ఇట్లా వస్తుంది దానికి. ఓకే, సో దీని యాక్సిస్ దీని బేస్కి ఇంక్లినేషను హియర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 90. ఈ డైరెక్షన్లో అయితే మోర్ దాన్ 90 ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే లెస్ దాన్ 90 ఉంటుంది. బై జస్ట్ ఫర్ రివిజన్, ఒక హారిజాంటల్ లైన్ మీద ఇలా ఒక లైన్ వేస్తే మనకి, అలాగే ఒక రైట్ యాంగిల్ మధ్యలో ఒక లైన్ వేస్తే ఈ రెండు యాంగిల్స్ జస్ట్ ఫర్ ఏ బ్రేక్ చిన్న రివిజన్ కోసం. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ థీటా, ఇన్ దిస్ టోటల్ 90 degrees అయితే ఇది థీటా అయితే ఇది ఫై అన్నా అనుకోండి, థీటా ప్లస్ ఫై ఈజ్ 90 degrees. ఓకే, థీటా ప్లస్ ఫై 90 degrees అయితే ఈ రెండింటిని ఏమంటాము? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాము. ఏది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్? ఇట్ హ్యాస్ నో మీనింగ్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆర్ రిలేటివ్. థీటా ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఫై, ఫై ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు థీటా. సో ది సమ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే 90 degrees. అలాగే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, ఇందాక నేను చెప్పింది, ఒక హారిజాంటల్ లైన్ మీద ఇంకొక లైన్ గీసినప్పుడు ఒక సైడ్ యాంగిల్ 180 ఉంటుంది కదా ఈచ్ సైడ్. సో ఈ యాంగిల్ అగైన్ ఆల్ఫా అనుకుంటే ఈ యాంగిల్ బీటా అవుతుంది, సచ్ దట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దట్ ఈస్ 180 degrees. అప్పుడు ఆల్ఫా అండ్ బీటానే ఉంటాం, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాం. ఆల్ఫా is supplementary to beta, beta is supplementary to alpha. So here just we had a revision. Example వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి, కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఎనివే యూ కెన్ సీ దట్. సో ఆ యాంగిల్ అనమాట లెస్ దాన్ దట్ ఉంటుంది, సమ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్. సో ఇట్లా సైడ్కి ఉంటే, ఇలా పక్కకి ఒరిగినట్టు ఉంటే అది సిలిండరే కాదండి, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దాట్. ఓకే, అది ఆబ్లిక్ సాలిడ్. ఆబ్లిక్ అంటే వంకరగా ఉండడం. ఓకే, right. So prisms, what are prisms? A prism is a solid formed by some regular polygons as its base and top, and the corners connected by straight lines like this. It's a square prism. Then you may have, say, a pentagon. Okay, so I'm just drawing the top of the pentagon just for a while. Then for the axis go down, so you get equal lengths for the sides. Draw the pentagon again here. So this is a pentagonal prism, is it not so? So these are similarly. So even circle we have just now discussed, no? The cylinder is a type of prism, that's all. It can be seen as an example for solid of revolution. Okay, anyway, right. So like that these are. So base kuda oka polygon, top kuda oka polygon ayyi sides కార్నర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే అది ప్రిజం అవుతుంది. అంచేత దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తే మనకి ఎలా రావచ్చు అంటే, మీరు గీసుకోవడం అది ఏమక్కర్లేదు, విజువలైజ్ చేస్తున్నాం, మన అందరం సాలిడ్స్ చూస్తున్నదే. సో ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. వీటి మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ అని, నెంబర్ ఆఫ్ లెంగ్స్ అని, ఇట్లాగా లైన్స్ అని అడగచ్చు. జస్ట్ ఓకే. సో ప్రిజంలో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా రావచ్చు? ఏ హెక్సగనల్ ప్రిజం. ఓకే, ఏ హెక్సగనల్ ప్రిజం, దీనికి ఎన్ని సర్ఫేసెస్ ఉంటాయని అడగచ్చు. సర్ఫేసెస్ అంటే టాప్, బేస్, సైడ్స్. హెక్సగన్ అంటే మనకి పాలిగన్స్లో హెక్సగన్ ఈజ్ ఏ 6 sided ఫిగర్ కదా. అంచేత హెక్సగనల్ ప్రిజంలో
ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయంటే టాప్ ఒక ఫేస్, ఓకే, బాటమ్ ఒక ఫేసు, ఈ సైడ్స్ 6 ఉంటాయి కాబట్టి 6 సైడ్స్కి కూడా 6 రెక్టాంగిల్స్ వస్తాయి కదా, ఇలా వస్తాయి కదా. అంచేత ఇవి 6, 7, బాటమ్ 8, అంచేత 6 + 2 8 అంతే. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్. సో ఫార్ములా ఏంటనమాట, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఫర్ ఏ ప్రిజమ్ ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది బేస్ ఈజ్ n. బికాస్ రెగ్యులర్ సాలిడ్స్లో ప్రిజమ్స్ అంటే పాలిగన్స్ అవుతాయి కదా, ఈవెన్ ట్రయాంగులర్ ప్రిజం కూడా ఉంటుంది మనకి అట్లా. సో ఈ పాలిగన్స్లో మనకి ఆ పాలిగన్ సైడ్స్ n అయితే టాప్ ఒక సర్ఫేస్ అవుతుంది, బేస్ ఒక సర్ఫేస్ అవుతుంది. n సైడ్స్కి n రెక్టాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి, సర్ఫేస్ సైడ్స్ అనమాట, సైడ్స్ రెక్టాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి n సర్ఫేసెస్కి సైడ్స్ రెక్టాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి n ప్లస్ టాప్ బేస్, సో n + 2. సో ఇట్ మే బి బిట్ క్వశ్చన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ఫర్ ఏ ప్రిజమ్ హూస్ టాప్ ఈజ్ ఎ పాలిగన్ విత్ n సైడ్స్ అంటే ఆన్సర్ n + 2. సో అక్కడ పాలిగన్ విత్ n సైడ్స్ అనగరు, హెక్సగన్ ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, దాన్ని బట్టి మనం. సో లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెప్టగన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. హెప్టగన్ అంటే 7 సైడెడ్ ఫిగర్. ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి, టాప్ అండ్ బేస్ 7 రెక్టాంగిల్స్ + 2, 7 + 2, n ఈజ్ 7 కాబట్టి 9 ఉంటాయి అట్లాగనమాట. ఓకే. అండ్ దెన్ ప్రిజమ్, దెన్ పిరమిడ్. వాట్ ఈస్ ఎ పిరమిడ్? సపోజ్ ఒక స్క్వేర్, మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం సే ఒక స్క్వేర్ ప్రిజం మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లాగా దాన్ని టాప్లో ఇట్లాగ మనం చూపించాం అనుకోండి ఒక స్క్వేర్ ప్రిజంని, దీనికి బేస్ స్క్వేరే, టాప్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు ఆబ్లిక్ ఇస్తున్నాను నేను, ఇలా ఉంటుంది ప్రిజం. ఇలా కాకుండా అప్పుడు ప్రిజంకి టాప్ స్క్వేరే, బాటమ్ స్క్వేరే, సైడ్స్ రెక్టాంగిల్స్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు దీనికే పాయింట్ ఒకటి తీసుకుని ఈ పాయింట్కి కార్నర్స్ అన్నీ కలిపామనుకోండి, దట్ బికమ్స్ వాట్, పిరమిడ్. ఓకే, యు నో దిస్ విల్ బి ఏ స్క్వేర్ పిరమిడ్. అదే అట్లా, దట్స్ ఆల్. ఓకే. సో పిరమిడ్స్ ఉంటాయి, కోన్స్ ఉంటాయి, అట్లాగా పిరమిడ్స్. సో పిరమిడ్స్కి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయంటే ఫార్ములా ఏంటి, పిరమిడ్ అక్కడ మనకి ప్రిజంలో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ n + 2 ఎలా అయిందో ఇక్కడ n + 1 ఉంటుంది అంతే కదా, ఎందుకంటే ఓన్లీ బేసే ఉంటుంది దానికి, టాప్లో ఫేస్ ఉండదు కదా, అలా సరే. బట్ ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయంటే ఆ ఫేసెస్ షేప్లు ఏంటంటే ఒక హెక్సగనల్ పిరమిడ్కి ఏం ఫేసెస్ ఉంటాయి, ఆన్సర్ ఏంటి, హెక్సగనల్ పిరమిడ్కి బేస్ హెక్సగన్ ఉంటుంది. హెక్సగన్ అంటే 6 సైడ్స్ కాబట్టి 6 సైడ్స్ కూడా 6 ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ రెగ్యులర్. దెన్ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, ది సో prisms and pyramids just there itself we have described. So here you can see the platonic solids. So what are platonic solids? మీరు ఒక ట్రయాంగులర్ ప్రిజం ఫస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ ట్రయాంగులర్ ప్రిజంలో బేస్ ఏమో మనకి ఒక ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉండి, ఆ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ హైట్ ప్రకారం ఇక్కడ ఈ సైడ్స్ కూడా అలాంటివే ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనకి అంటే బేస్ ఉంటుంది, హైట్ కూడా ఉంటుంది పిరమిడ్ లాగా. అప్పుడేమవుతుంది, బేస్ ఒక ట్రయాంగిల్, అది ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్, 3 సైడ్స్ పిరమిడ్ కాబట్టి అది 3 సైడ్స్ కూడా ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎటువైపు నుంచి చూసినా అది ఒకేలా కనిపిస్తుంది. అన్ని ఫేసెస్ ఐడెంటికల్గా కాగ్రియంట్ అంటారు దాన్ని, సేమ్ పక్కా సేమ్ సైజు షేప్ ఉంటే కాగ్రియంట్ అంటారు. సో కాగ్రియంట్ షేప్స్లో ఉన్నట్టు ఈ సైడ్స్ ఉంటే, అలాగా కాగ్రియంట్ షేప్లో ఉన్న సైడ్స్ని మనం కలుపుతూ సాలిడ్స్ని తయారు చేస్తే మనకి టెక్నికల్లీ ఫీజిబుల్గా 5 వస్తాయి. ఆ టెక్నికల్గా ఫీజిబుల్గా అంటే ఇట్ అదర్ సాలిడ్స్ని అదర్ షేప్స్తో మనం అట్లా చేయలేం. ఎలా చేయాలి, కండిషన్ ఏంటంటే ఎటువైపు చూసినా ఒకే షేప్లో కనిపిస్తూ ఉండాలి, అదనమాట. అలా మనం చేసినప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ 4 తీసుకుంటే, ఒక ట్రయాంగిల్స్ 4 తీసుకోండి,
ఇలాగ మనకి ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. టెట్రా 4, ఓకే. మిల్క్ టెట్రా ప్యాక్స్ చూస్తారు కదా, అట్లాగా టెట్రా ప్యాక్స్ ఉంటాయి కదా మిల్క్లో మనకి, ఓకే. హైలీ ప్యాస్చరైజ్డ్ మిల్క్ నిల్వ ఉండేది, రైట్. 4 కలిసింది అది టెట్రాహెడ్రన్ అంటాము. సో నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇక్కడ 4. It has gone back. సో టెట్రాహెడ్రన్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ 4. దెన్ ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ని కలిపితే టెట్రాహెడ్రన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్యూబ్ అంటే స్క్వేర్స్ని కలపండి. అంటే స్క్వేర్స్ని అన్ని వైపులా కలపాలంటే ఎంత పాసిబుల్? ఒక స్క్వేర్కి 4 సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 4 సైడ్స్ కూడా స్క్వేర్స్ పెడితే ఒక బాక్స్లా తయారవుతుంది, అంతేనా? ఒక స్క్వేర్ ఇలా ఉందండి, ఓకే. హియర్ ఒక స్క్వేర్ సింపుల్గా ఇలా ఉందండి. దీనికి 4 సైడ్స్ స్క్వేర్స్ పెడితే ఒక బాక్స్లా తయారవుతుంది, అంతే కదా? మళ్ళీ టాప్లో కూడా స్క్వేరే వచ్చిందిగా, అంటే అన్ని వైపులా స్క్వేర్సే ఉన్నాయి. టెక్నికల్గా ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంది? బేస్ ఒక స్క్వేర్, సైడ్స్ కూడా స్క్వేర్స్, అంటే 4 అడుగు బేస్ 5 స్క్వేర్స్, టాప్ కూడా స్క్వేరే వచ్చింది కాబట్టి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. క్యూబ్కి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి? 6 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి కదా క్యూబ్కి. సో అది మళ్ళీ యూ కెన్ సీ దట్ క్యూబ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ విల్ బి 6. సో క్యూబ్ ఈజ్ ఏ ప్లటానిక్ సాలిడ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ట్రయాంగిల్కి 3 నుంచి 4 వచ్చాయి, క్యూబ్కి 4, 4కి 6 వచ్చాయి. 2 టెట్రాహెడ్రన్స్ని ఇలా కలిపితే కూడా మళ్ళీ అలాగే డబుల్ దట్ వస్తుంది, 8 ఫేసెస్ వస్తాయి. 8 కాబట్టి అది ఆక్టాహెడ్రన్, 8 ఫేసెస్ ఉంటుంది. అలాగే పెంటగన్ని మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, చిన్నగా ట్రై టు విజువలైజ్ దిస్. ఇలాగ మనం ఇలా కలవ పువ్వులా ఉంటుంది. అడుగున ఒక పెంటగన్ ఉందండి. ప్లాటానిక్ సాలిడ్స్లో అన్నీ ఒకే పాలిగన్స్ ఉండాలనుకున్నాం కదా, సేమ్ సైజు ఐడెంటికల్గా ఉండాలి. సో పెంటగన్కి అడుగున 5 ఉన్నాయి కాబట్టి, ఇందాక స్క్వేర్కి అడుగున 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 వైపులా స్క్వేర్స్ పెట్టినట్టే పెంటగన్కి చుట్టుపక్కల 5 ఫేసెస్కి కూడా 5 పెంటగన్స్ పెట్టండి. 5 పెంటగన్స్ పెడితే ఇలా కలవపుల్లో వస్తుంది. సో దానికి ఈక్వల్ రెప్లికా సిమెట్రిక్గా దాని మిర్రర్ ఇమేజ్ లాంటిది ఇంకోటి అలా క్లోజ్ చేయండి, ఎన్ని వస్తాయి అప్పుడు? పెంటగన్ అడుగుని 1, 5. సో బేస్ అండ్ సైడ్స్ బాటంలో అయితే 5 + 1 6 అయ్యాయి, టాప్లో ఇంకో 6 వచ్చాయి. 6 + 6 12, దట్ ఈస్ డోడెకాహెడ్రాన్. సో పెంటగన్తో తయారయ్యి ప్లటానిక్ సాలిడ్ ఏంటంటే ఆన్సర్ డోడెకాహెడ్రాన్. ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయంటే 12. సో దిస్ ఈస్ యూ కెన్ సీ దట్ 12 ఫేసెస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ డోడెకాహెడ్రాన్, 4th వన్ ఇది, ఓకే. అండ్ అట్లాగే మనకి ఐకోసాహెడ్రాన్ అని చెప్పేసి ఇలాగా ట్రయాంగిల్ తోటి ఇంకొంచెం వీటిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ మనం గీస్తే పాసిబుల్ 20 ఫేసెస్ దాకా మనం ఇది తీసు, దాన్ని ఐకోసాహెడ్రాన్ అంటారు. సో టెక్నికల్లీ ఫీజిబుల్ ప్లాటానిక్ సాలిడ్స్ ఎన్ని అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? 5. 5లో క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా వాటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాస్ట్లో చెప్పింది 20 ఐకోసా అని చెప్పాం కదా, 20. మిగతా ఈజీగానే ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. ట్రయాంగిల్ 3 కాబట్టి ఇంకో 3 వచ్చాయి, 3 బేస్ + 1 4 అయింది. క్యూబ్ అందరికీ తెలిసిందే, 4 సైడ్స్ ప్లస్ టాప్ అండ్ బాటమ్ 6. అలాగే దీనికి మళ్ళీ రిపిటేషను 4 + 4 ఆక్టాహెడ్రన్ పేరు ఆక్టా వచ్చింది. ఇగో ఇందాక చెప్పాను, ఇలాగ బాటమ్ నుంచి ఒక 6, టాప్ నుంచి ఒక 6 + 6 12 కాబట్టి డోడెకాహెడ్రాన్ అన్నాము. అలాగే ఇది ఐకోసాహెడ్రాన్కి 20 ఉంటాయి. సో ప్లాటానిక్ సాలిడ్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే రిమెంబర్ దట్. అండ్ దెన్ సాలిడ్స్ ఆఫ్ రివల్యూషన్. వాట్ ఆర్ సాలిడ్స్ ఆఫ్ రివల్యూషన్? ఒక ట్రయాంగిల్ 1 minute. ఒక ట్రయాంగిల్ని తీసుకొని, ఒక ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ని తీసుకొని, అంటే ఈ యాక్సెస్కి ఇలా నేను ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నానండి. ఆ ట్రయాంగిల్ని అబౌట్ దట్ యాక్సెస్ ఇలా తిప్పాను అనుకోండి, ఇలా తిప్పితే ఏంటి ఫామ్ అవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్. దాన్నే మనకి కోన్ అలాగే ఫామ్ అయింది మనకి, ఓకే. కోన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. అలాగే ఒక రెక్టాంగిల్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను,
అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ ఆ రెక్టాంగిల్ ఇలా తిప్పాను అనుకోండి, ఏంటి ఫామ్ అవుతుందండి? సిలిండర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అంతే కదా, అలాగా. ఓకే, సో అలాగా మనకి సాలిడ్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే కోన్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసున్నది కదా, కోన్, సిలిండర్. ఓకే, అలాగే ఒక సెమీ సర్కిల్ తీసుకోండి. ఇక్కడ వర్టికల్ యాక్సిస్తో చెప్పాను మీకు, ఇక్కడ హారిజాంటల్ యాక్సిస్తో చెప్తున్నాను. ఓకే, రైట్. కొంచెం లెట్ మీ ఒక సెమీ సర్కిల్ తీసుకోండి. సో ఒక సెమీ సర్కిల్ తీసుకోండి. ఈ సెమీ సర్కిల్ని అబౌట్ ఇట్స్ డయామీటర్ రివాల్వ్ చేయండి. రివాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? అది మనకి ఒక గ్లోబ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఒక గ్లోబ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది నాట్ సో, a globe is represented like this, no? Like this. Okay, so that is a sphere. ఈ మూడు, these are what? Solids of revolution. ఇలాంటిదే ఎలిప్స్ కూడా. ఎలిప్స్ని తీసుకుంటే అలా ఇంకా ఈ మూడే కాదు, ఇంకా ఉంటాయి. ఎలిప్స్ని తిప్పితే ఎలిప్సాయిడ్ వస్తుంది, పెరాబోలాని తిప్పితే పెరాబోలాయిడ్ వస్తుంది. అలాగా సిమెట్రీగా ఉన్న కర్వ్స్ని తిప్పినప్పుడు వచ్చేటటువంటి సాలిడ్స్ని సాలిడ్స్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అంటాము. అలాగే ట్రంకేటెడ్ సాలిడ్స్, ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ ఏ ప్రిజం, ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ ఏ పిరమిడ్, ఇలా మనకి అదర్ సాలిడ్స్ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ మనం ఎంసీక్యూలో మనం చూస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్, ఇలాంటి బ్లాక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు, కానీ వ్యూస్ ఇచ్చి వాటిని ఏ యాంగిల్లో ఉందని చెప్పేసి అడగచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే సాలిడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను ఈ సాలిడ్ని ఈ ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు, సరే ఆ విధంగానే పెట్టినప్పుడు, సో ఈ బేస్ హెచ్పిలో ఉండి ఇలా ఉంటే, సో దీని ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకుంటే ఏ షేప్ వస్తుంది? ఈ షేప్ కదా వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక కర్వ్ వస్తుంది, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ చూసుకుంటే ఈ ఎడ్జ్లో ఇది ఇలా టర్న్కి వెళ్ళిపోయాక ఇంత డిస్టెన్స్కి మనకి వీ కెన్ ఓన్లీ సీ సంథింగ్ లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో మనకి ఇక్కడ దీని ఫ్రంట్ వ్యూ షేప్ ఎలా వస్తుందండి? దీని ఫ్రంట్ వ్యూ షేప్ ఇగో ఇక్కడ ఇలాగ ఒక సి ఛానల్ షేప్లో ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కర్వ్ వచ్చి అలా వస్తుంది. అది టాప్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది? సో ఇది టాప్ వ్యూ పైనుంచి చూస్తే ఈ ఆల్రౌండ్ సైడ్స్లో మనకి కంటిన్యూటీ కనిపిస్తుంది. మధ్యలో మనకి కార్నర్ స్క్వేర్స్ మధ్యలో ప్లస్ షేప్లో ఒకటి కనిపిస్తుంది. అది కాక సైడ్ ఏమో మళ్ళీ ఇలా రెక్టాంగిల్లో వచ్చి ఈ సైడ్ ఇలా వస్తుంది, ఈ సర్కిల్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో మనకి ఇలా వ్యూస్ ఇచ్చి దానికి సాలిడ్ ఇచ్చి పలానా వ్యూ ఇచ్చి అది ఒక డైరెక్షన్ చెప్పి ఫ్రంట్ వ్యూ ఏది టాప్ వ్యూ ఏది ఇలా కూడా మనకి అడగచ్చు. చాలా సింపుల్ ఉంటాయి. బట్ అట్లాగే ఒక ఫేస్ డైమెన్షన్ ఏదైనా అడగచ్చు. సాలిడ్ ఇచ్చి సాలిడ్ స్కెచ్ ఇస్తేనే దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అది ఓకే. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ because next we'll take up the, of course before the break I wish to have just last classలో నేను ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక 30 క్వశ్చన్స్లో లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయలేదు. అది అయిపోయినాక విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్. సో లెట్ మీ ఫినిష్ వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఓకే. సో ఇప్పుడే మనం చేసాం కాబట్టి దానికి రివిజన్ ఉంటుందని జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్? ఇండికేట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఏ given in the figure with respect to the planes of projection. This is what I was telling you. డ్రాయింగ్ ఇచ్చేస్తారు, ఆప్షన్ ఏంటని అడుగుతారు. అదేంటిది? పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ. ఈ డ్రాయింగ్ చూడండి, ఆ పాయింట్ ఏ ఎలా ఉందని అడుగుతున్నారు. ఓకే, పాయింట్ ఏకి మనకి దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ డాష్, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ. సో ఏ డాష్ పైన ఉంది, ఏ ఇక్కడ ఉంది, సమ్ హైట్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ 90 degreesలో ఉంది. అది ఓకే.
సో అఫ్ కోర్స్ ప్రొజెక్టర్ కాబట్టి లెట్ మీ నాట్ టెల్ యూ దట్ అబౌట్ 90 degrees, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్, ఇది ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఫ్రంట్ వ్యూ పేరు పాయింట్ ఏ అన్నప్పుడు ఏ డాష్ అవుతుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడుంది, అబౌవ్ XY లైన్ ఉంది. ఇలా చూసినా అక్కడ పడింది పాయింట్. అలాగే టాప్ వ్యూ ఎక్కడుంది, టాప్ వ్యూ అవే ఫ్రమ్ ఉంటే ఇలాగ హెచ్పిలో ఇలా ముందుకుంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది కదా, కానీ లైన్ మీదే ఉంది. టాప్ వ్యూ XY లైన్ మీద ఉందంటే అర్థం ఏంటండి, XY లైన్ టాప్ వ్యూలో వర్టికల్ ప్లేన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ద పాయింట్ ఈజ్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్, ద పాయింట్ ఈజ్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్. సో ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ది ఆన్సర్ బికాస్ the top view is on vertical plane. So this may be given even the description for a point A. Okay, the top view is on XY line. So the inference is it is on vertical plane. Similarly, if both the top view and front view are coinciding onto single point on the XY line, then it is at the junction. Then with the further questions ala vastayi. Adi ikkada only ee case. Okay. So indicate the position in the figure with respect to the planes of projection. So planes of projection lo, so top view vertical plane మీద ఉంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో అంత హైట్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి. అది ముఖ్యంగా ఇక్కడ టాప్ వ్యూ మనకి ఏ లైన్ మీద XY లైన్ మీద ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి చెప్పాం. పాసిబుల్ పొజిషన్ ఆఫ్ లైన్ AB విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్లేన్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్. లైన్ AB అగైన్ యూ సీ, దీని ఫ్రంట్ వ్యూ ఏంటి, లైన్ AB యొక్క ఫ్రంట్ ఇగో ఏ డాష్ ఎక్కడుంది, B డాష్ ఎక్కడుంది. అలాగే టాప్ వ్యూ ఏ ఎక్కడుంది, B ఎక్కడుంది. టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ అని రాయక్కర్లేదండి, నేమ్స్ని బట్టి మనమే తెలుసుకోవాలి అంతే. XY లైన్కి బాటంలో ఇలా టాప్ వ్యూ ఉంది, ఇంత దూరంలో కొంత ఎత్తులో ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది. బట్ ఆ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, లైన్. ఆ లైన్ ఎలా ఉంది, టాప్ వ్యూలోను ఫ్రంట్ వ్యూలోను కూడా ప్యారలల్ టు XY లైన్ ఉంది. సో ఈచ్ వ్యూలో XY లైన్ ఏమో హారిజాంటల్ ప్లేన్ వర్టికల్ ప్లేన్ చెప్తుంది. సో XY లైన్కి టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ కూడా ఒక లైన్ ప్యారలల్గా కనిపిస్తుందంటే వ్యూస్లో, దట్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బోత్ ది ప్లేన్స్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఎగ్జాంపుల్, ఇలా ఉంటే పైనుంచి చూసినా ఇలా టాప్ వ్యూ వస్తుంది, ఫ్రంట్ నుంచి చూసినా అలా టాప్ వ్యూ వస్తుంది, అలాగే వచ్చింది. సో ది లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బోత్ ది ప్లేన్స్. మనం అర్థం చేసుకుని ఆప్షన్స్ చూస్తే బెటర్, లేకపోతే అన్నెసరీగా ట్రిక్కీగా ఇస్తుంటారు. ఒకసారి ఫస్ట్ ఆన్సర్ దగ్గర ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఏ ఇచ్చేస్తారు, రాంగ్ పెట్టకూడదు. ఎగ్జామ్ టెన్షన్లో బీ కేర్ఫుల్. సో అది ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్యారలల్ టు బోత్ ది ప్లేన్స్ అట్లా అనమాట. రైట్, that is the answer. Okay, C is the answer. ఇదే క్వశ్చన్ సపోజ్ ఇట్లా ఇంక్లైన్డ్గా ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను టాప్ వ్యూ ఇంక్లినేషన్తో ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఫేస్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇంక్లినేషన్తో ఇచ్చి టాప్ వ్యూ ఇలా ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ ఇంక్లినేషన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఉన్నట్టు కాబట్టి ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ ఇంక్లైన్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ అని చెప్తాము. అలా కాకుండా నేను టాప్ వ్యూ ఇలా ఇచ్చేసి XY లైన్ కింద ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఇచ్చేసి ఏ డాష్ B డాష్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఇచ్చేసి టాప్ వ్యూలో ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటన్నమాట, అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు HP ఇంక్లైన్ టు VP. ఇలా ఉంటే ఇలా ఇస్తే ఆ ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అన్నది క్వశ్చన్. ఇప్పుడే కదా డిస్కస్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అది అలా కనిపిస్తుందంటే. ఇక్కడేమో ఇది టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ, ఇలా ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఏమున్నాయి, ABCD ఇవి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పైన ఏం పాయింట్స్ ఉన్నాయి, A డాష్ B డాష్ C డాష్ అలా ఉన్నాయి. అంటే అది ఫ్రంట్ వ్యూ, ఇది టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూలో పొజిషన్ ఏంటి, రెగ్యులర్ హెక్సగన్ కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏమున్నాయి, రెక్టాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఈ సాలిడ్ ఏమవుతుందన్నమాట, ఇగో ఇలాంటి సాలిడ్ ఉందనుకోండి, మనకి ఇలాంటి సాలిడ్ ఉందనుకోండి, ఈ సాలిడ్ ఏంటవుతుంది మనకి, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ హెక్సాగనల్ ప్రిజమ్.
So, yeah, first itself it is given hexagonal prism, right? Suppose, okay, this is the answer for that. Suppose మీకు ఇదే క్వశ్చన్లో మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్లో ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, అడుగున హెక్సగన్ ఇచ్చి ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మనకి అది ఎలివేషన్లో ఎలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుంది, అది హెక్సగనల్ పిరమిడ్ అవుతుంది, అది హెక్సగనల్ పిరమిడ్ అవుతుంది అది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకి తీసుకుంటాం. రైట్. నేమ్ ది సాలిడ్ ఇఫ్ ది బేస్ ప్లేన్ ఈజ్ ఏ సర్కిల్ అండ్ ది ఎలివేషన్ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడే కదా అనుకున్నాం, బేస్ ప్లేన్ సర్కిల్ట, ఎలివేషన్ అంటే టాప్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఇలాంటి వ్యూ దేనికి వస్తుంది, ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్కే కదా వస్తుంది. పైనుంచి చూసినప్పుడు సర్కిల్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది, అంటే అది కోన్. సో నేమ్ ది సాలిడ్ అన్నాడు. సో సాలిడ్ ఏంటి, యా ఇగో లాస్ట్లో ఉంది చూడండి, కోన్, అది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ది టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఈజ్, యా హియర్ స్కెచ్ లేదు, ఏం లేదు, ఒక స్క్వేర్ పిరమిడ్ గురించి అడుగుతున్నారు. స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఎలా ఉంటుందండి, యూ కెన్ సే స్క్వేర్ సంథింగ్ లైక్ ఏ 3Dలో మనకి రాంబస్లా కనిపిస్తుంది స్క్వేర్ కదా, ఇలా ఉండి దాని టాప్లో ఒక ఎపెక్స్ ఆర్ వర్టెక్స్ ఉండి కార్నర్స్ ఇలా కలుస్తుంటాయి మనకి, ఇలా ఉంటాయి మనకి కార్నర్స్. ఓకే, సో దీన్ని టాప్ వ్యూ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, స్క్వేర్ పిరమిడ్ టాప్ వ్యూలో బేస్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, కార్నర్లో ట్రయాంగిల్స్ అన్నీ ఎపెక్స్ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి క్రాస్ డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో స్క్వేర్ వితౌట్ డయాగ్నల్స్, రెక్టాంగిల్ వితౌట్ ఎనీ డయాగ్నల్స్, స్క్వేర్ విత్ డయాగ్నల్స్. సో వీ గాట్ ది ఆన్సర్, స్క్వేర్ విత్ డయాగ్నల్స్ ఈజ్ వాట్, టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ square pyramid. So C is the answer. Okay, so last whatever questions were not discussed, I have discussed in this particular example. We'll see number of questions, MCQs అది చూస్తాం మళ్ళీ. ఆ MCQs తర్వాత లాస్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ అవర్ కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ చూస్తామండి. దాంతో విల్ బి క్లోజింగ్ దాట్. అండ్ పీడిఎఫ్, ఆల్ పీడిఎఫ్స్ ఇచ్చేసాము. నిన్న పీడిఎఫ్లో చిన్న కరెక్షన్ ఉంది, అది కరెక్ట్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఒక చిన్న టైటిల్ తేడా ఉంది, అది నేను ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి పీడిఎఫ్లో కరెక్ట్ చేసి ఇచ్చాను. మీరు ఆ స్లైడ్ చూడండి, వీలైతే ఇక్కడ ఒకసారి బ్రేక్ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు చెప్తా కూడా. ఓకే, రైట్, విల్ బి టేకింగ్ ఏ బ్రేక్. ఓకే, రైట్.
Welcome back, friends. In this town planning and building overseas examination preparation లో ఈరోజు లాస్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ సెషన్ ఇందులో మనకి ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో ఇంకా మనకి టైం ఉంటే ఫర్దర్గా వెళ్తాము, లేకపోతే ముఖ్యంగా మనకి ఇంకొకటి టాపిక్ కవర్ అవ్వాల్సింది డ్రాయింగ్ కాంపోనెంట్లో కన్వెన్షనల్ సింబల్స్లో మనకి కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాము. ఇవి కామన్గా బిల్డింగ్ డ్రాయింగ్స్లో వచ్చేవి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నది మ్యాప్స్లో యూస్ చేసి మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. సో దట్ బికాస్ ఆఫ్ ది షార్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్, బట్ క్వశ్చన్స్లో వస్తే విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఇట్. మనం దీని తర్వాత MCQs మళ్ళీ ఉంటాయి. ఓకే, సో లెటస్ డిస్కస్ దిస్. ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చెప్పేంత టైం ఇక్కడ లేదు మనకి, బట్ బీ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ యువర్ వర్క్ అండ్ కూల్గా. ఇంకా జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఉంది మనకి, I think day after tomorrow. So read the question carefully, answer carefully and try to make, because ప్రిపరేషన్లో షార్ట్ నోట్స్ రాసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా చూసుకోండి. దెన్ వీ హ్యావ్ దీస్ కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ ఫర్ సర్టన్ మెటీరియల్స్. దీస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ మెషిన్స్ ఎట్సెట్రా. డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు ఒక కాంపోనెంట్ వేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రిడ్జ్, ఒక బిల్డింగ్ డ్రాయింగ్ ప్లాన్ వేస్తున్నారు. మీరు ప్లాన్ వేస్తున్నప్పుడు అది మనకి సెక్షనల్ ప్లాన్ కింద వేస్తాము, లేకపోతే సిల్ లెవెల్లో ప్లాన్ వేస్తాము. అలాగే క్రాస్ సెక్షన్ చేసినప్పుడు గోడలన్నీ కట్ చేస్తాము. ఇలా కట్ చేసినప్పుడు మనకి వర్టికల్గా గోడల్లో మ్యాసనరీ కనిపిస్తుంది, స్లాబ్లో కాంక్రీట్ కనిపిస్తుంది, బీమ్లో కాంక్రీట్ కనిపిస్తుంది, వుడెన్ బీమ్ ఉండొచ్చు, అక్కడ వుడ్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఎలివేషన్లో గ్లాస్ విండోస్ ఉంటే గ్లాస్ కనిపిస్తుంది. బట్ డ్రాయింగ్లో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్ కదా అది. ఎందుకంటే మనకి డీటెయిలింగ్లో అది చాలా అవసరం అవుతుంది. అంతేకాకుండా పక్కని పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి హ్యాచింగ్ లాంటి టెక్నిక్ తోటి డిఫరెన్స్ చూపిస్తాము. అట్లాగే మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి సింబల్స్ మనకి యూనిఫామ్గా అందరూ నేర్చుకుంటే అందరికీ కామన్ టూల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి డ్రాయింగ్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది. సో హౌ టు రిమెంబర్ థింగ్స్ అది మాత్రం చెప్తా. ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో ఉన్నవే, అందరూ తెలుసుకున్నదే. కానీ ఏ ఏరియాస్లో కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో అది మాత్రం నేను చెప్తాను, అర్థం చేసుకోండి. లైక్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ ఉంది. మెటల్స్లో వాట్ ఈజ్ ది సింబల్ హియర్? ఇక్కడ మనకి హ్యాచింగ్ ఉంది చూడండి. ఈ హ్యాచింగ్ అంటే ఏంటి? హ్యాచింగ్ అంటే ఒక పార్ట్ని మనము ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ మనం వేసేటప్పుడు అందులో ఇలాగా ఈ పార్ట్ వేరు ఈ పార్ట్ వేరు అనుకోండి, ఆ రెండు పార్ట్స్ మెటీరియల్లో వేరవచ్చు, లేకపోతే లెంగ్త్లో అవి వేరవచ్చు. ఆ తేడా చూపడం కోసం మనము ఇలాగా గీతలు గీస్తాము. ఈ పార్ట్ వేరు కాబట్టి ఈ లైన్ కంటిన్యూ అయితే ఉపయోగం ఉండదు కదా, మళ్ళీ 45 degreesలో ఇలా మ్యాచింగ్గా మనం గీతలు గీస్తాము. ఇదేం చెప్తుంది? దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఏ, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ బి, లేదా దిస్ ఈజ్ వన్ మెటల్, దట్ ఈజ్ అనదర్ మెటల్ అని మనకి చెప్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ కాల్డ్ HATCHING, హ్యాచింగ్. హ్యాచింగ్లో రూల్ ఏంటి? దీని మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు. రూల్ ఏంటి? హ్యాచింగ్ ఎప్పుడు కూడా 45 degrees యాంగిల్లో గీయాలి. హారిజాంటల్గా వర్టికల్గా దెర్ ఈజ్ నో మీనింగ్. 45 degrees అంటే హారిజాంటల్కైనా వర్టికల్కైనా 45 degrees ఉంటుంది. సో హారిజాంటల్గా చెప్తాం నార్మల్గా, ఎందుకంటే మనం ప్రొట్రాక్టర్ కొలిచేటప్పుడు 0 హారిజాంటల్కి పెడతాం కాబట్టి హారిజాంటల్కి 45 degreesలో ఉంటాం. సెకండ్ థింగ్, ఈ లైన్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ థిన్ కంటిన్యూస్ లైన్. హ్యాచింగ్కి మనం వాడే లైన్ థిన్ కంటిన్యూస్ లైన్ ఉంటుంది.
హ్యాచింగ్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉంటుంది, సైజుని బట్టి 1 mm మినిమం ఉండాలి. ఓకే, 1 to 2 mm ఉంటుంది అది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాచింగ్. ఇప్పుడు దాకా మనకు డిస్కస్ చేసే అవసరం రాలేదు, దీనికి కూడా మనకి కోడ్లో ఉంది, దాని ప్రకారం చెప్తాము. సో వాట్ ఆర్ ది లైన్స్ యూజ్డ్ అంటే థిన్ కంటిన్యూస్ లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ హ్యాచింగ్. సెకండ్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ది ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాచింగ్ లైన్స్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి, 45 degrees టు ది హారిజాంటల్ ఆర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు చూడండి కన్వెన్షన్స్లో క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది, మీరు కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ ఏది బాగా క్లోజ్ ప్యాక్డ్గా ఉంది, ఇది క్లోజ్ ప్యాక్డ్గా ఉంది, రెండు ఒకలా ఉన్నా సరే. సో ఇదేంటంటే వీటి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్న మెటల్స్ చూడండి, లెడ్, జింక్, టిన్, వైట్ మెటల్. డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్న మెటల్స్కి ఇలా క్లోజ్ ప్యాక్డ్గా ఉంటుంది. అదర్ మెటల్స్ లైక్ స్టీల్, కాస్ట్ ఐరన్, కాపర్ అండ్ అలాయిస్, అల్యూమినియం అండ్ ఇట్స్ అలాయిస్ అదిలా ఉంటుంది. ఓకే, అది అట్లాగే నేను చెప్తున్నా, ఇదే లాజిక్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. గ్లాస్ ఎలా ఉంటుంది, అద్దం, గాజు మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఆ మెరుస్తూ ఉన్నటువంటిది చూపించడానికి ఎలాంటి స్టైల్ వాడతాం, ఇది కూడా 45 degreesలోనే ఇలాగ లెంగ్త్లు తగ్గించుకుంటూ పోతాం ఒక సైడు, మళ్ళీ ఇలా లెంగ్త్లు తగ్గించుకుంటూ పోతాం ఒక సైడ్. అలా ఎంత మేర గ్లాస్ ఉంటే అక్కడ, ఇక్కడ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ కింద చూపిస్తున్నాం మీకు, ఇదంతా కూడా ఇంకా ఇవ్వచ్చు అదనమాట. సో దట్ ఈస్ ది సింబల్ ఫర్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ సైన్ ఫర్ గ్లాస్. దెన్ ప్యాకింగ్ అండ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. అవి ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ మనకి పోర్స్లిన్, స్టోన్ వేర్, మార్బుల్, స్లేట్, విచ్ విల్ నాట్ అలౌ ది పాసేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ కదా. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ ఇలాగా లాంగ్ డాట్స్ కింద ఉంటాయి. అలాగే క్లోజ్డ్ లైన్స్లో అలా ఉంటుంది asbestos, ఫైబర్, ఫెల్ట్, సింథటిక్ ప్రొడక్ట్స్, పేపర్, కార్క్, లినోలియం, రబ్బర్, లెదర్, వ్యాక్స్, ఇన్సులేటింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్సే. ప్యాకింగ్ అండ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ కలిపి మనకి 2 గ్రూప్స్లో కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ ఉంటాయి చూడండి. అలాగే లిక్విడ్స్, నార్మల్గా మీరు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో అక్కడ కూడా ఇలా బీకర్లో లిక్విడ్ చూపిస్తే ఎలా చూపిస్తారండి, ఇలా కదండి, లైన్స్ వేసి చూపిస్తారు కదండి, ఇలా లైన్స్ వేసి ఇలా ఇలా చూపిస్తారు కదండి. మీకు తెలుసున్నదే కదా, లిక్విడ్స్ని ఇలా చూపిస్తాం కదా. అగో అలాగే లిక్విడ్స్ అంటే వాటర్, ఆయిల్, పెట్రోల్, కెరోసిన్, లిక్విడ్ ఏదైనా ఒకటే సింబల్. ఇలా ఒక హారిజాంటల్ లైన్ వేసి, ఫస్ట్ హారిజాంటల్ లైన్ వేసి, తర్వాత అన్ని డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అదే లిక్విడ్ లెవెల్ చెప్పడానికి కూడా ఇది కూడా కన్వెన్షనల్ సింబలే. ఇలా ఉంటే అర్థం ఏంటి, లెవెల్ సర్ఫేస్ అని అర్థం. ఓకే, అట్లా. అండ్ దెన్ వుడ్లో కట్ చేసినప్పుడు వుడ్కి యాన్యువల్ రింగ్స్ అని ఉంటాయి కదా. వుడ్కి యాన్యువల్ రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, చెక్క ఇలాగా బీట్లు అవి ఉంటాయి. యాన్యువల్ ఒక్కొక్క ఏడాది అది బెరడు విరుచుకుంటూ పోవడం వల్ల దీన్ని బట్టి ఏజ్ ఆఫ్ ది వుడ్ కూడా చెప్తారు కదండి, అలా ఉంటాయి. నాట్ ఉంది, ఇదేమో ఒక కార్నర్ అలా ఉంటుంది. సపోజ్ వుడ్లో డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మధ్యలో చెట్టు కొమ్మ దగ్గర కట్ చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. అంచేత ఏదో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోక్కర్లేదు కదా, ఇవన్నీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు. ఇట్లాగా మనకి వుడ్ సింబల్స్ ఉంటాయి. దెన్ కాంక్రీట్, ఇక్కడ అసలు కంప్యూటర్తో రాయడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది, కానీ కాంక్రీట్ సింబల్ అసలు మన సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాంక్రీట్ యొక్క కాంపోనెంట్సే కాంక్రీట్ సింబల్. కాంక్రీట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, కాంక్రీట్ ఎలా తయారు చేస్తారు, కోర్స్ అగ్రిగేటు, ఫైన్ అగ్రిగేటు, సిమెంట్ పేస్ట్. సో కోర్స్ అగ్రిగేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇలాగా ట్రయాంగిల్ షేప్లో మనం చూపిస్తాము. ఆ తర్వాత మధ్యలో శాండ్ అంటే ఫైన్ అగ్రిగేట్, వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తూ డాట్స్ చూపిస్తాము. ఇది ఎంత క్లోజ్గా ఉంటే అంత నీట్గా మనకి అనిపిస్తుంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది, అట్లా ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే తక్కువ ప్లేస్లో ఉంటే దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేసేస్తారు, ట్రయాంగిల్స్ని క్లోజ్ చేస్తారు. ఒక స్టోన్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ కోసం దాన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేస్తారు దాన్ని. అదే మన యారో హెడ్స్ క్లోజ్డ్ ఓపెన్ ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఇది కూడా. సో ఇట్లా క్లోజ్ చేసేస్తే మనకి అట్లా కూడా కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది సింబల్ ఫర్ కాంక్రీట్. అలా చూడగానే లాజికల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా, ఇందాక దాంట్లో మీకు చెప్పాను నేను. ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది.
సో లూజ్గా ఉన్న మెటీరియల్ దూరంగా ఉంటాయి, క్లోజ్ కండిషన్లో ఉన్నది అది క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా అలాగే ఉంటుంది చూడండి. అలాగే మెటల్ డెన్సిటీని బట్టి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇవి అని చెప్పాను. అండ్ దెన్ మనకి ప్లాన్స్లో అక్కడ కూడా డిఫరెంట్ డోర్స్, విండోస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటికి మనం ఏ విధంగా మనం చూపిస్తాము. వన్ వే స్లైడింగ్ డోర్. వాట్ ఈజ్ ఏ వన్ వే స్లైడింగ్ డోర్? స్పేస్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక డోర్కి ఇట్లా స్లైడ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇలా క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా, అది ప్లాన్లో ఎలా చూపిస్తాము. ఇదిగో ఇక్కడ ఒక ప్లాన్లో డోర్ ఓపెనింగ్ కోసం ఏం చేస్తామండి, వాల్కి గ్యాప్ ఇస్తాం కదా, ఇలా వాల్కి గ్యాప్ ఇస్తాం కదా. సో స్లైడింగ్ డోర్ ఉన్నప్పుడు అది మనకి తెలుసుకోవడం కోసం క్లోజ్ చేస్తే స్లైడింగ్ డోర్ ఇలా క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, క్లోజ్డ్ కండిషన్లో అలా ఉంటుంది. ఇది షట్టర్ ఇలా రివాల్వ్ అయ్యేదేం కాదు, స్లైడింగ్ డోర్ అని చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని పక్కకి తీసుకెళ్తే అంటే అది ఈ పొజిషన్ ఆక్యుపై చేయొచ్చు ఈ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు, అది చెప్పడం కోసం ఇలా ఇస్తాం అన్నమాట. ఈ యారో ఏం చెప్తుంది, ఈ డోర్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇటో మూవ్ అవుతుంది చెప్తుంది. ఇది కూడా ఎందుకు అవసరం అంటే ఇక్కడ ఇలా మూవ్ అవ్వాలంటే మీరు ప్లాన్లో ఇక్కడ గోడ అది అడ్డంగా ఏమీ రాకూడదు. ఇలాంటి ప్లానింగ్ కోసం ఇలాంటివి కూడా చాలా అవసరం అవుతాయి. యారో ఎటు పెట్టినా ఒకటే, అది మన కన్వెన్షనల్ సింబల్లో ఎటు పెట్టినా ఒకటే, కానీ ఎగ్జాక్ట్ డ్రాయింగ్లో మనకి ఎట్లా ఉండాలి, అది ఎటు మూవ్ అవుతుందో అటువైపే యారో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఈ వాల్కి కూడా ఇది యాక్చువల్గా 45 degreesలో ఉండాలి, 1 or 2 సరిగ్గా లేవు అక్కడ. చూడండి హ్యాచింగ్ ఇలా రావాలండి, బ్రిక్ మ్యాసనరీ హ్యాచింగ్ ఇలా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ లైన్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ కింద ఉంటుంది, ఇలా ఉండాలి హ్యాచింగ్ ఫర్ బ్రిక్ మ్యాసనరీ. 45 degrees, డోంట్ ఫర్గెట్ దాట్, ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ లైన్స్ అట్ ఏ పెయిర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అట్ 45 degrees. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కానీ మన టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్లో వాల్ కంటిన్యూషన్ ఆగిపోయిందని చెప్పడం కోసం విల్ షో ఏ బ్రేక్ లైన్, లాంగ్ బ్రేక్ లైన్ అంటాం, లెంగ్త్ని బ్రేక్ చేసి లైన్. సో ఈ సింబల్స్ అన్నీ మనకి రివైజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా లాజికల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్లైడింగ్ డోర్ అయితే ఇక్కడ అంత స్పేస్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం, ఒక హాఫ్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక హాఫ్ డోర్ ఇటు మూవ్ అయినప్పుడు ఇగో డాటెడ్ లైన్ ఈ ఓపెనింగ్కి ఇటు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ పెట్టి దాని పక్కనే డాటెడ్ లైన్ ఇటు కూడా ఉండి ఈ 2 యారోస్ ఉంటే దట్స్ ఏ 2-way స్లైడింగ్ డోర్. అలాగే రివాల్వింగ్ డోర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇలా ప్లస్ షేప్లో ఉండి ఒక మనిషి ఇలా వెళ్తుంటే ఇంకో మనిషి అలా తిరుగుతుంటే అక్కడక్కడే వితిన్ ద సిలిండ్రికల్ స్పేస్ అవి తిరుగుతాయి కదా. సో అది రివాల్వింగ్ డోర్ సింబల్ ఆటోమేటిక్గా ఉంది. ఇక్కడ మీకు ఫోటోగ్రాఫ్ స్కెచెస్ కూడా మనకు ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే. సో ఈ స్లైడింగ్ డోర్కి ఇక్కడ ఇలాంటి రోలర్స్ అవి ఉంటాయి అట్లా అన్నమాట. ఓకే. దెన్ రోలింగ్ షట్టర్స్కి కూడా సింబల్ ఎలా చూపిస్తాం. రోలింగ్ షట్టర్ లింక్స్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అన్నీ లోపల చుట్టుపోతాయి, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పుల్ చేస్తాం, లేకపోతే ఆ గేర్ పెట్టి తిప్పుతాము, కిందకు వస్తుంది కానీ పైకి వెళ్తుంది, అలా మూవ్ అవుతుంది. అలా మూవ్ అవ్వాలంటే దానికి సైడ్ని స్లైడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్లైడ్ ఉంటుంది. ఆ షట్టర్ మన ప్లాన్లో హారిజాంటల్గా అనిపిస్తుంది. ఇదిగో లాజికల్గా చూడండి ఆ స్లైడ్. ఇందులో 2 రకాలు, ఇంటర్నల్ డోర్ ఒకటి, ఎక్స్టర్నల్ ఒకటి. ఆ సింబల్ చూడండి, ఇంటర్నల్ గోడకి మధ్యలోనే ఉంది చూడండి, ఇంటర్నల్ రోలింగ్ షట్టర్. ఓకే. ఎక్స్టర్నల్ రోలింగ్ కొంచెం యువతలు ఉంది, అది ఎక్స్టర్నల్ రోలింగ్ షట్టర్ పెట్టాలంటే ఆ స్లైడ్ వాల్ ఫేస్కి ఇటు పెట్టాలి, ఇంటర్నల్ అంటే గోడ లోపలికే వస్తుంది. ఓకే. సో లైక్ దాట్ యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోలింగ్ షట్టర్స్. దిస్ ఈస్ హౌ ది రోల్ గోస్ when it is opened up. ఓకే. అదే దెన్ ఇందులో మోటరైజ్డ్ ఉంటాయి, నాన్ మోటరైజ్డ్. పెద్దది హెవీగా ఉన్నప్పుడు మోటరైజ్డ్ రోలింగ్ షట్టర్స్ ఉంటాయి. విండోకి డోర్కి తేడా ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, మనం విండో సిల్ లెవెల్లో గీస్తాం కాబట్టి ప్లాను వాళ్ళకి బ్రేక్ చూపిస్తాం.
ఇలాగా మనకి ఈ 2 లైన్లు కంటిన్యూ అయిపోతే విండో. అప్పుడు అలా కాకుండా గ్యాప్ వస్తే అది డోర్. తెలుసు కదా మీకు అందరికీ, విండో డోర్ ఈ తేడా తెలుసు కదా. అయితే థ్రెషోల్డ్ ప్లేట్ గడప అంటారు, అలాంటిది ఉందనుకోండి, ఉంటే ఇక్కడ చిన్న ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంతే. 2 లైన్లు అయితే రావు కదా అది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ డోర్ వితౌట్ వాట్, డోర్ వితౌట్ థ్రెషోల్డ్ ప్లేట్ అంటే గడప. డోర్ విత్ థ్రెషోల్డ్ ప్లేట్ అయితే అది ఇటుందా అటుందా పక్కనుందా అన్న దాని ప్రకారం ఏదో చిన్న 2 లైన్స్ అలా థిన్గా వస్తాయి. అది డోర్ విత్ థ్రెషోల్డ్ ప్లేట్. అంతేగాని అదర్ సైడ్ క్లోజ్ అవుతుంది. అదర్ సైడ్ గంటలు క్లోజ్ అయితే మనకు అది విండో అవుతుంది. ఈ విండోకి ఆ విండో బయట సన్షేడ్ ఉండి కేసు అవ్వచ్చు, ఉండని కేసు అవ్వచ్చు. వరండాలో విండో అనుకోండి, సన్షేడ్ అవసరం ఉండదు కదా, అది అనమాట. వరండాలో విండో అయితే సన్షేడ్ ఉండదు కాబట్టి ఇలా చూపిస్తాం, దట్ ఈస్ విండో వితౌట్ సన్షేడ్. అదే బయట ఎక్స్టర్నల్ బిల్డింగ్లో అవుటర్ వాల్స్ మీద వచ్చే సన్షేడ్ విండో అయితే ఇగో క్లోజ్ అయిపోయి ఈ విధంగా సన్షేడ్ చూపిస్తాం. దీన్ని ఏమంటాం, ప్రొజెక్షన్, సన్షేడ్ యొక్క ప్రొజెక్షన్. ఓకే, ఇగో ఇక్కడ ఇదే యాక్చువల్గా ఇది 45 degreesలో ఉండాలి, కొన్ని వచ్చే కొన్ని రాలేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ యూ, 45 degreesలో ఉండాలి ఈ లైన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ సన్షేడ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది సింబల్స్. అలాగే శానిటరీ ఫిక్సర్స్ కొన్ని, ఇది ఎందుకో ఇట్స్ నాట్ సొల్యూషన్. These are sanitary fixers. Sanitary fixers. ఓకే, అది నేను మీకు పీడిఎఫ్లో సెర్చ్ చేసి ఇస్తాను. శానిటరీ ఫిక్సర్స్ లేదా ఫర్నిచర్ ఫిక్సర్స్. అది బాత్. ఓకే, ఒక బాత్ దాని సిచ్యువేషన్లో బాత్ టబ్ సింబల్ లాగా హోల్ అది ఉంటుంది. బాత్. షవర్ ట్రే. షవర్ ట్రే అంటే ఏంటి, ఆ వెట్ ఏరియాలో కార్నర్లో షవర్లా ఉంటుంది కదా, అంచేత ఆ వెట్ ఏరియా, టాయిలెట్లో వెట్ ఏరియాకి కార్నర్లో షవర్ లాంటిది ఉంటుంది, షవర్ ట్రే. వాటర్ క్లోజెట్. వాటర్ క్లోజెట్ యాక్చువల్గా అది క్లోజ్ కండిషన్లో ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే కొన్ని చోట్ల ఇట్లా కూడా ఇస్తుంటారు. బట్ సింప్లిఫైడ్గా అనమాట. అదర్వైజ్ నార్మల్గా మీరు వాటర్ క్లోజెట్ వెస్ట్రన్ టైప్ ఇలా చూస్తారు, ఇండియన్ టైపు, ఓకే, వెస్ట్రన్ టైప్ ఇట్లా చూస్తారు కదా. సో ఇదొకటి. బిడే. బిడే అంటే ఏంటి, దెర్ విల్ బి ఏ బాటమ్ జెట్ ఫర్ క్లీనింగ్. సో బిడే, BIDET, టీ సైలెంట్, అది బిడే అంటారు. సో బిడే. ఓకే, అది ఓరియంటేషన్ బట్టి తేడా ఉంటుంది. చిన్న సైజులో ఉంటుంది బిడే, వాటర్ క్లోజెట్ సైజులో ఉంటుంది. బాత్ టబ్ అయితే పెద్దది ఉంటుంది, బాత్. యూరినల్ బౌల్. సో యూరినల్ బౌల్స్కి ఈ విధంగా చూపిస్తాము. నార్మల్గా వాల్కే ఉంటాయి కదా యూరినల్ బౌల్స్, ఇలాగా వాల్కి ఉంటాయి కదా, ఇలా ఉండి ఇలా వచ్చేసి వాల్కి ఉంటాయి కదా యూరినల్ బౌల్స్. ఓకే, అవి ప్లాన్లో. ఈ సింబల్స్ అన్నీ ప్లాన్లో ఉండేవే. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్లో చూపించి మనకి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూరినల్ స్టాల్స్ వరుసగా ఉంటాయి. యూరినల్ స్టాల్స్ ఇప్పుడు మాల్స్లోకి వెళ్తారు, సినిమా హాల్స్లో ఉంటాయి కదా, యూరినల్ టాయిలెట్ బ్లాక్లో వరుసగా ఉంటాయి కదా. సో ఒకటి ఉంది కదా ఇక్కడ, అట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉండి అక్కడ జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్లా అది సీవర్ పైప్, అది సాయిల్ పైప్ అది ఉంటుంది అన్నమాట. కార్నర్ లాటరీ బేసిన్. స్పేస్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నప్పుడు రైల్వేస్లో అక్కడ రైల్వే కంపార్ట్మెంట్లో అక్కడ చూస్తుంటారు, కార్నర్లో బేసిన్ ఉంటే లాటరీ బేసిన్ ఈ విధంగా చూపించాలి. ఓకే, అలాగే త్రూ లాటరీ వాల్ టైప్. నెంబర్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ ఉన్నప్పుడు వాల్ టైప్లో ఇట్లా ఉంటాయి. సో వాల్కి ఉండేవి అన్నమాట అవి. అలాగే ఐలాండ్ టైప్ అంటే గోడకి అటు కొన్ని ఉంటాయి, ఇటు కొన్ని ఉంటాయి, మధ్యలో అది. అండ్ ది వాష్ బేసిన్. నార్మల్గా వాష్ బేసిన్ ఎలా ఉంటుంది, రిమ్ ఉంటుంది, బయటకు నీరు పోయేటటువంటి పైప్ ఉంటుంది, అది వాష్ బేసిన్. వాష్ బేసిన్ సింబల్. అలాగే క్లీనర్స్ సింక్. ఐ డోంట్ నో
టైటిల్ మార్చింది పెట్టాను ఎనివే ఇట్ ఈస్ description. Okay, okay, this is fixer. Okay, sanitary fixers అని చెప్పా కదా, sanitary fixers. Okay, then cleaners sink, అది నార్మల్గా వాష్ బేసిన్ కాకుండా ఫ్లోర్ అవన్నీ కడిగి అవి కూడా యాసిడ్స్తో క్లీన్ చేసి అవి ఉంటే విడిగా ఉంటాయి. అది క్లీనర్స్ సింక్. క్లీనర్స్ సింక్ విడిగా ఉంటుంది, నార్మల్గా హౌస్లో కాకుండా పెద్ద పెద్ద మాల్స్లో అక్కడ విడిగా ఉంటుంది. దెన్ లాండ్రీ సింక్. వాట్ ఈజ్ లాండ్రీ? సో వాషింగ్ మిషన్స్ అన్నీ ఒక చోటు ఉంటాయి, అది లాండ్రీ అంటాం కదా. సో మనకి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో ఉండొచ్చు, అబ్రాడ్లో అక్కడ కూడా ఆ పాయింట్కి వెళ్ళి పే చేసి బట్టలు అందులో వాషింగ్లో పడేసి వచ్చేస్తాం, ఆ ప్లేస్ని లాండ్రీ అంటాం. అక్కడ వాడే సింక్స్ని అలా చూపిస్తారు. సర్క్యులర్ వాషింగ్ ఫౌంటైన్. సర్క్యులర్ వాషింగ్ ఫౌంటైన్. వాష్ బేసిన్ ఇట్లా ఉంటుంది కదండి, ఇలా ఉంటుంది, ట్యాప్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడే ఒక సర్క్యులర్గా ఉంటే ట్యాప్ అలా వచ్చి, అది మనకి సర్క్యులర్ వాషింగ్ ఫౌంటైన్. ఫౌంటైన్ అని ఎప్పుడు అంటాము? జస్ట్ ఇలా కొంచెం ఇలాగ మనకి, అంటే రూల్ ఏం కాదు, జనరల్గా అది అట్లా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ టైప్ ఆఫ్ బెండ్ తోటి ట్యాప్ ఉంటే అట్లా ఫౌంటైన్ అంటూ ఉంటాం. అండ్ దెన్ సింపుల్ సింక్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డ్రైనర్. సింక్కి డ్రైనేజ్ ఎటువైపు నుంచి పోతుంది అన్న దాని ప్రకారం అలా ఉంటుంది. డబుల్ సింక్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సింక్ విత్ డ్రైన్ బర్డ్, ఆ ఫిల్టర్ అది చేసేది అది. డబుల్ సింక్ విత్ డబుల్ డ్రైన్ బర్డ్. ఇండివిజువల్ వాషింగ్ ట్రఫ్, అలాగ డిఫరెంట్. ఇవన్నీ శానిటరీ ఫిక్సర్స్ అండి. దెన్ డ్రింకింగ్ ఫౌంటైన్. డ్రింకింగ్ ఫౌంటైన్ వాల్ టైప్, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్. అండ్ ది ఫ్లోర్ ట్రాప్. వాట్ ఆర్ ది ఫ్లోర్ ట్రాప్స్? టాయిలెట్లో అక్కడ కూడా, బాత్రూమ్స్లో అక్కడ కూడా నీళ్లు డ్రైనేజ్ పొంచి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి కదా. ఆ నీళ్ళు బయటకు పోయేటప్పుడు ఆ ఫ్లోర్కి బిలో మనకి ఇలాగ మనకి వాటర్ సీల్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం, మనకి ఈ లెవెల్కి వాటర్ సీల్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనకి ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. సో ఫ్లోర్ ట్రాప్ అంటుందండి. ఓకే, ఇలా ఉండి ఇలా పోతుంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ లెవెల్కి అందులో వాటర్ ఉంటుందన్నమాట, ఇలా ఉంటుంది. చేత ఈ లెవెల్కి ఎప్పుడు వాటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి స్పిల్ అవుతుంది, కానీ లోపల ఈ లెవెల్కి అయితే వాటర్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతాయి, ఇదంతా ఫిలప్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బెండ్ ఆ హైట్కి వెళ్ళి వాటర్ వెళ్ళలేదు, ఇక్కడ దాకా వాటర్ ఉండిపోతుంది. అందువల్ల వాటర్ సీల్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇందులో గ్యాసెస్ బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా మన టాయిలెట్స్లో బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. దాన్ని వాటర్ సీల్ అంటాము. అది ఇలాగ యూ షేప్లో ఉంటుంది, ఎప్పుడు వాటర్ నిల్వ ఉంటుంది. అందుకనే టాయిలెట్స్ కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్లో అక్కడ కూడా ఒక 1 month వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, సమ్మర్ హాలిడేస్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, తలుపు తీయగానే వాసన వస్తుంది. ఎందుకనమాట, ఈ ట్రాప్స్ డ్రై అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఆ పర్పస్ కోసం పెట్టేది వాటర్ సీల్ ట్రాప్. అలా అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏం చెప్తారంటే 2 సొల్యూషన్స్. ఒకటి ఆయిల్ వేసి వదిలేయడం, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి లైట్గా వాటర్ వదిలేయమంటారు, ఎప్పుడు ఫిల్అప్ అవుతుంటుంది. దట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఎనీవే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ పాయింట్. సో దట్ ఈస్ ఫ్లోర్ ట్రాప్. దెన్ హాట్ వాటర్ ట్యాంక్. దెన్ హాట్ వాటర్ సిస్టర్న్ అంటే అందులో స్టోరేజ్ ఉండేదాన్ని, ఓపెన్గా ఉండేదాన్ని సిస్టర్న్ అంటాం. అది క్లోజ్డ్గా ఉన్నదాన్ని ట్యాంక్ అంటాం మనం, హాట్ వాటర్ ట్యాంక్స్. అక్కడ ఈ షేప్ ఒకటే కాదు, యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దట్. అది యాక్చువల్ కన్వెన్షనల్ సింబల్. దిస్ అండ్ దిస్ టుగెదర్ ఈజ్ కన్వెన్షనల్ సింబల్, అదనమాట. ఓకే, అది. దెన్ కోల్డ్ వాటర్. దట్స్ హౌ యూ సీ. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2? 2 రెక్టాంగిల్సే, కానీ HWT హాట్ వాటర్ ట్యాంక్ అన్నారు, ఇక్కడ కోల్డ్ వాటర్ ట్యాంక్ అన్నారు. అది తేడా. ఫైర్
ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ సడన్గా ఇది నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ ప్రకారం మనకి ఇంత ఏరియాకి ఇంత ప్లేసుల్లో ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇన్ని ఫ్లోర్స్కి ఇన్ని ఉండాలని ఉంటాయి. ఆ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్ పెట్టడానికి ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నది ప్లాన్లో మనం చూపించడం కోసం వాడేది ఈ సింబల్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్ సింబల్. అది స్ప్రింక్లర్ అంటే ఓకే, ఇక్కడ ఇది కూడా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్. అంటే ఓ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దాటేటప్పటికి ఓపెన్ అప్ అయిపోయి ఇలా షవర్ కింద పడిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఫైర్ బిగినింగ్లోనే దాన్ని ఆపడం కోసం వాడేది స్ప్రింక్లర్. ఓకే, ఎస్పీ అని అట్లా డినోట్ చేయాలి. పంప్ సింబల్లో లాజిక్ చూడండి. పంప్లో వాటరు సక్షన్ పైప్ ఉంటుంది, డెలివరీ పైప్ ఉంటుంది కదా. సో పంపు అవసరం ఏంటి? నీరు లాక్కుంటుంది, మళ్ళీ నీరు పంపిస్తుంది. అలాగా 2 పైప్ లైన్స్ మధ్యలో ఉండేది పంప్. ఓకే, రెయిన్ వాటర్ అవుట్లెట్లు ఎక్కడ చూపిస్తారు? బాల్కనీస్లో చూపిస్తారు, టెర్రస్ మీద చూపిస్తారు కదా. అలాంటి ప్లేసెస్లో, వరండాస్లో, బాల్కనీస్లో ఏ కార్నర్లోంచి రెయిన్ వాటర్ వెళ్ళిపోవాలి అని చూపించేవన్నీ రెయిన్ వాటర్ అవుట్లెట్స్. ఓపెన్ బాల్కనీస్లో అవసరం అవుతాయి అవి. ఓకే, దెన్ టవల్ రైల్. టాయిలెట్కి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా టాయిలెట్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ టవల్ ఆరేసుకోవడానికి ఒక హ్యాండ్ రైల్ అది పెడతాం కదా, కొంచెం హైట్లో పెడతాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టవల్ రైల్. ఎట్లా ఉంటుంది? గోడకి ఇలా ప్రొజెక్ట్ అయ్యి ఇలా ఉంటుంది, చివరిలో రౌండ్ ఉంటుంది కదా. అదే చూడండి, అది దాంతోపాటు యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. టీఆర్ రాసినప్పుడే కన్వెన్షనల్ సింబల్ అవుతుంది అది. అండ్ దెన్ స్టేర్ కేస్ మనం మామూలుగా తెలుసు కదండి, అందరికీ తెలుసుందే కదా. స్టెప్స్ డైరెక్షన్ చూపించాలి, ఇటు నుంచి ఇటు ఎక్కుతుందా, ఇటు నుంచి ఇటు ఎక్కుతుంది. ఎందుకంటే స్టెప్స్ అన్నవి ఇంక్లైన్ ప్లేన్లో ఉంటాయి, ప్లాన్ మనకి హారిజాంటల్గా చూపిస్తున్నాం. సో మనకి ఇలా ఇంక్లైన్ ప్లేన్లో ఉంటే ఇటు నుంచి ఎక్కిదా అటు నుంచి ఎక్కిదా అని తేడా తెలియడం కోసం మనకి అప్ అని ఇలా ఒక సింబల్ పెడతాం అనమాట. ఓకే, అదే మనకి ఇలా ఉంటే ఒక్కోసారి డాగ్లెట్ స్టేర్ కేసులో అక్కడ కూడా మనకి ఇలా చూపిస్తుంటాం, ఈ డైరెక్షన్లో అప్ ఉండి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా వెళ్తుంటుంది. ఈ స్టెప్స్ కన్నిటిని ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యారోస్లో ఇట్లా వెళ్ళాలి అని చూపిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అలాగా, రైట్. రైట్, like this you have different symbols. Okay, you can see then cooker, right, where you place it. కుక్కర్ పెట్టి ప్లేస్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్స్కి దానికి కూడా ఆ లొకేషన్ ఇచ్చినప్పుడే పవర్ పాయింట్స్ అవి ఇస్తాం. కుక్కర్కి సింబల్ ఎందుకంటే అనుకోవచ్చు మీరు, రైట్. బట్ ఆ కుక్కర్ని యూజ్ చేయాలంటే అక్కడ పవర్ ప్లగ్ ఉండాలి కదా. అలాంటి విషయం ఎలక్ట్రీషియన్కి కన్వే అవ్వాలి కాబట్టి ఆ ప్లాన్ వేసినప్పుడు అది ఇస్తారు మనం. రిఫ్రిజిరేటర్ సేమ్ ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్స్ కోసం అది. ఇవి ఇందాక చెప్పిన శానిటరీ ఫిక్సర్స్, ఇవి అదర్ ఫర్నిచర్ ఫిక్సర్స్. ఇక ఫిక్సర్, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఫర్నిచర్ ఫిక్సర్, రైట్. ఓకే, రిఫ్రిజిరేటర్. వాషింగ్ మెషిన్, ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్. ఓకే, సెంట్రిఫ్యూగల్ డ్రయర్. ఓకే, ఇప్పుడు నవేడేస్ ట్విన్ టబ్స్ ఇలా వస్తున్నాయి కదా, పూర్వం విడిగా. సో ఓన్లీ డ్రయర్ ఉంటే అక్కడ ఉంటుంది, రైట్. సెంట్రిఫ్యూగల్ డ్రయర్, సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ వల్ల పెర్ఫరేటెడ్ డ్రమ్ నుంచి నీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయి బట్టలు క్లియర్గా అయిపోతాయి. అండ్ బిల్ట్ ఇన్ ఐరన్ బర్డ్. వాట్ ఈజ్ ఐరన్ బర్డ్? మంచమా? ఐరన్ బర్డ్ మీనింగ్ ఏంటండి? ఇస్త్రీ చేస్తాం కదా, ఇస్త్రీ చేసేది అది. ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు వాల్ ఇటుండి దానికి ప్లగ్ పాయింట్స్ అంటే ఇటు ఉంటాయి. సో ఇంకా పొడవుగా ఉండాలి యాక్చువల్గా, అది బిల్ట్ ఇన్ ఐరన్ బర్డ్. బెడ్. ఓకే, మనకి ఈ అపార్ట్మెంట్స్ వాటి బ్రోషర్స్లో మీరు చూస్తుంటారు కదా, బెడ్ ఇలా దుప్పటి మడత పెట్టినట్టు, హెడ్ ఇటు తలగడ అంటాం కదా, పిల్లోస్ డైరెక్షను, ఫుట్ డైరెక్షన్, హెడ్ ఫుట్ డైరెక్షన్ చెప్పడం కోసం ఇట్లా పెడతాం. ఎందుకంటే బెడ్ ఓరియంటేషన్స్ అవి ఎందుకు ఇస్తారు? ఫ్యాన్ పొజిషన్స్ అవి కూడా తెలుసుకోవడం కోసం. అట్లా బెడ్ పొజిషన్ వల్ల కూడా రూమ్ సైజ్ ఐడియా ఉంటుంది. మనం బెడ్రూమ్లో బెడ్ పొజిషను లేకపోతే హాల్లో సోఫా పొజిషన్ ఇస్తాం కదా, సర్క్యులేషన్ స్పేస్ అది ప్లానింగ్ కోసం పొజిషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనకు అది చూపించిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో లైక్ దట్ we have seen the conventional signs. Now the last part of it, some MCQs we'll go for. Right, it's already remaining, right? No, I think these are from the other
sources. Let us read the question and understand. What is the first one? I will give the question numbers and key that I will upload to you when I am giving the PDF. Okay. A hexagonal nut is placed on a horizontal plane such that the axis is perpendicular to the profile plane. The top view and side view will be. So, yes, this is a practical question. What is a hexagonal nut? I am just showing you. Oh, sorry. ఒక హెక్సగనల్ నట్ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది, లోపల నర్లింగ్ అది ఉండి దాని చుట్టూ హెక్సగన్ కింద ఉంటుంది. 3 డైమెన్షన్స్లో చూపిస్తాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఇట్లా ఉంటుంది. ఈ లోపల స్క్రూస్ ఉంటాయి కదా, ఇలా ఉంటాయి. హెక్సగనల్ నట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఏ విధంగా అట? సచ్ దట్ ది నట్టు నిలబడాలంటే హెక్సగన్ ఒక ఫేస్, సైడ్ ఫేస్ మీద నిలబడుతుంది నట్టు, అంతే కదా. సో అది ది యాక్సిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్రొఫైల్ ప్లేన్. సైడ్ ప్లేన్ ఇది మనకి, సైడ్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటే, మనకి హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటే, వర్టికల్ ప్లేన్ మనకి ఇలా మనకి వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటే, దిస్ ఈజ్ అవర్ హెచ్పి, దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్టికల్ ప్లేన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రొఫైల్ ప్లేన్. నా ఈ నట్టుని ఈ ఫ్లోర్ మీద పెట్టారు అంటున్నారు. జస్ట్ పొజిషన్ అదే కదా, అలా ఊహించుకోండి. ఆర్ ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ వన్స్ అగైన్. నట్టు పొజిషన్ ముందు చూపించాను, దాన్ని హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పెట్టినప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉంటుంది చూద్దాం మనం. సో ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఎలా పెట్టాలి? ఆ నట్టు ఇలా రౌండ్ ఉన్న నట్టు దాని యొక్క యాక్సెస్ ప్రొఫైల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇటువైపు నుంచి చూస్తుంటే నాకు ఆ హెక్సగన్ షేప్ నాకు కనిపించాలి, అంతే కదా. ఆ హెక్సగన్ షేప్ నాకు ఇటువైపు నుంచి చూస్తుంటే ఈ విధంగా, అది 3 డైమెన్షన్స్లో అది ఫ్లోర్ మీద నిలబడినటువంటి నట్టు కాబట్టి అలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. లోపల చిన్న ప్లేస్ అటు వస్తే లోపల మనకి స్క్రూ థ్రెడ్స్ కనిపిస్తాయి, ఇలా కనిపిస్తాయి. ఇలా హెక్సగనల్ నట్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటే ఎలా పెట్టమన్నారు? దీని యాక్సిస్ ఇదిగో ప్రొఫైల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టమన్నారు. అలా పెట్టినప్పుడు ది టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ విల్ బి. అది ఇలా ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది? హెక్సగనల్ ప్రిజంకి పడుకుని ఉంటే దాని టాప్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందండి? ఇలాగే కదా ఉంటుంది. ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ మధ్యలో వెడల్పు ఎక్కువ ఉండి ఈ సైడ్ ఫేసెస్ విడ్త్ తగ్గి కనిపిస్తాయి. టాప్ వ్యూ అలా ఉంటుంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద టాప్ వ్యూ, ఓకే. టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ, ఓకే. See, this is the horizontal plane, this is the vertical plane. Now మనకి this is the front view direction కదా, ఇది front view direction. టాప్ వ్యూ డైరెక్షన్ ఇది టాప్ వ్యూ డైరెక్షన్. టాప్ వ్యూ ఇది, ఫ్రంట్ వ్యూ ఇదే అయినప్పుడు, ప్రొఫైల్ ప్లేన్ ఇది అయినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో చూస్తే దాట్ విల్ బి అవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ కదా. సో ఇక్కడ అడిగింది టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ అన్నాడు. సైడ్ వ్యూ అంటే మనం ఫ్రంట్ వ్యూ అవసరం లేదు, ఇక్కడ సైడ్ వ్యూ అంటే ఇలా చూడాలి. ఇలా చూసినప్పుడు ఎస్, అప్పుడు ఇక్కడ దీని ఫేస్ ఎలా కనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా మనకు? అప్పుడు యాక్సిస్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇలా చూస్తే మనకి ఒక హెక్సగన్ షేప్, డెఫినెట్గా పర్ఫెక్ట్గా హెక్సగన్ షేప్ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దాని యాక్సిస్, అలాగే సర్కిల్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది, అంతే. అయితే నట్ కాబట్టి ఈ ఎండ్స్లో చిన్న సర్క్యులర్గా నట్ కదా, ఈ ఎండ్స్లో కూడా ఇట్లా కనిపిస్తుంది, ఓకే. ఓకే, సో హెక్సగన్ షేపు విత్ సర్కిల్ ఏమో రైట్ సైడ్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఏమో రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. అది ఇక్కడ ఆన్సర్స్లో ఎస్, రెక్టాంగిల్ హెక్సగన్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు? ఫస్ట్ వ్యూ ఏంటి? టాప్ వ్యూ ముందు చెప్పాడు, అంచేత టాప్ వ్యూ రెక్టాంగిల్, ఎస్ కరెక్టే. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు? సైడ్ వ్యూ అన్నాడు. సైడ్ వ్యూ హెక్సగన్, కరెక్టే, అంతే, కరెక్ట్ వచ్చేసింది అక్కడ. అంచేత ఇంక మళ్ళీ మిగతావే
కాన్ఫిడెంట్గా మీరు చూస్తే ఏ విల్ బి ది ఆన్సర్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇది ఒక ఐ థింక్ why it has gone, I think I have gone to the last slide, sorry, it should have come from this side. Okay, anyway, just projections of solids చెప్పాం కదా వెంటనే బాగుంటుందని, just I preferably place it the last slide there. Right, so we have 28 slides, some 20 minutes, we will try to finish quickly. 28 లో one slide we have finished already. In the oblique projection, the object is represented by how many views? So oblique projection అంటే ఏంటి, నార్మల్గా ఒక క్యూబ్ ఉందనుకోండి, ఒక క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు మనకి దానికి ఏదైనా ఈజీగా మనకి తెలుసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తుంటాం అంటే మనకి వ్యూస్ కూడా ఒక వ్యూలో యాక్చువల్ షేప్ పెట్టేసి మిగతా రెండు యాక్సెస్ని ఇలా ఇంక్లైన్డ్గా చూపిస్తూ ఉంటాం. క్యూబ్ని అలా చూపిస్తాము. సిలిండర్ని అయితే సర్కిల్ పర్ఫెక్ట్గా గీసేసి సైడ్స్ని ఇలా చూపించి ఈ సెంటర్లో అక్కడ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ ఒక సర్కిల్ గీసి ఆ లోపల ఉన్నదాన్ని ఇలా చూపిస్తాం. వీటిని మనం ఏమంటాం, ఆబ్లిక్ వ్యూస్ అంటాం. ఈ ఆబ్లిక్ వ్యూస్లో ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ కన్నా ఆబ్లిక్ వ్యూ గీయడం ఈజీ. రెండోది ఇంపార్టెంట్ ఫేస్ కానీ లేదా కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఫేస్ కానీ అది ఫ్రంట్ వ్యూలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటాం, పర్ఫెక్ట్ దానికి ప్యారలల్ ప్లేన్ మీద ప్రొజెక్షన్ తీసుకుంటాం. మిగతా రెండు సో ఇలా ఒక కొంచెం కార్నర్ సైడ్ నుంచి చూస్తుంటే ఎలా కనిపిస్తుందో అవి గీస్తాం. అంచేత ఆబ్లిక్ వ్యూలో ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది, ఇంకోటి కొంచెం డయాగ్నల్గా ఇంకో వ్యూ ఉంటుంది. సో రెండు రకాలుగా చూసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుందో దాన్ని కలిపి గీస్తుంది ఆబ్లిక్ వ్యూ అవుతుంది. ఆబ్లిక్ వ్యూస్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ, క్యావిలియర్ వ్యూ అండ్ క్యాబినెట్ వ్యూ. ఏం లేదు, వన్ ఫేస్ ఫుల్ కనిపిస్తుంది. సపోజ్ ఇదేమో 10 సెంటీమీటర్స్, ఇది 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి. క్యూబ్ అయితే ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది, 10 సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది. మనం 10 సెంటీమీటర్ పెట్టి గీస్తే అది క్యావిలియర్ వ్యూ అవుతుంది. 10 సెంటీమీటర్ని వర్డింగ్లో 10 రాస్తాం కానీ సగమే పెడతాం, లేదా 1/4 1/3 పెడతాం, కొంచెం డెప్త్ తగ్గినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి. అలా డెప్త్ డైమెన్షన్ని తగ్గించి గీస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాబినెట్ వ్యూ. అది సో క్యావిలియర్ వ్యూ, క్యాబినెట్ వ్యూ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఆబ్లిక్ వ్యూస్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇక్కడ 2 types అంటే ఈ టైప్స్ అని కాదు, మనకి హౌ మెనీ వ్యూస్లో మనకి అది కనిపిస్తుంది అని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ 2. ఓకే, ఇప్పుడే చెప్పాను, అలా కనపడాలంటే 2 డైరెక్షన్స్లో చూడాలి. ది ఆబ్జెక్ట్ వీ సీ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ యూజువల్లీ వితౌట్ డ్రాయింగ్ కేమ్ అండర్ విచ్ ప్రొజెక్షన్. ఇక్కడ టైప్స్ అండర్ విచ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, పర్స్పెక్టివ్ ప్రొజెక్షన్, ఇప్పుడే అనుకున్న ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్, ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్, మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసింది ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్లో మనకి ఈ 2 పిక్చోరియల్ ప్రొజెక్షన్స్, ఈ 3 కూడా ఇవి పిక్చోరియల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇదేమో ఓన్లీ 2D ప్రొజెక్షన్, ఆర్థోగ్రాఫ్. సో ఇందులో మనకి ప్రశ్న ఏంటంటే, నువ్వు రోడ్ మీద నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు నీకు కనపడే బిల్డింగ్స్ నీకు ఎలా అనిపిస్తాయి, అది ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది, అదే కదా మనకి పర్స్పెక్టివ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే, అదే కదా. ఓకే, సో పర్స్పెక్టివ్ వ్యూస్ కింద కాదు. సో రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఒక టాల్ బిల్డింగ్ ఉంటే మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది, ఇలా కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా కదా కనిపిస్తుంది. రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఒక టాల్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ సీ 2-point పర్స్పెక్టివ్, ఇలా గేస్తాం కదా మనం అది. సో అదే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ మన కంటికి కనపడే బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఏ ప్రొజెక్షన్ కింద అనిపిస్తాయి, అవి మనకి పర్స్పెక్టివ్ ప్రొజెక్షన్ కింద కనిపిస్తాయి. ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్, ఇన్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ ఈచ్ ప్రొజెక్షన్ వ్యూ రిప్రజెంట్స్ హౌ మెనీ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. యా, ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ గీస్తున్నాము, టాప్ వ్యూ గీస్తున్నాము, ఎన్ని డైమెన్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి? ఫ్రంట్ వ్యూలో అయితే లెంగ్త్ కనిపిస్తుంది, హైట్ కనిపిస్తుంది. టాప్ వ్యూలో అయితే లెంగ్త్ కనిపిస్తుంది, బ్రెడ్త్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్లో కానీ ఎల్ అండ్ బి కానీ, బి అండ్ హెచ్ కానీ, ఎల్ అండ్ హెచ్ కానీ చెప్పుకున్నాం, గుర్తుంది కదా మీకు అది. సో ఏవో ఒక 2 డైమెన్షన్సే కనిపిస్తాయి కానీ పర్ఫెక్ట్ షేప్, పర్ఫెక్ట్ డిస్టెన్సెస్ తెలుస్తాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రొడక్షన్ కోసం దాన్ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం అది. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ
ది 2 డైమెన్షన్సే కనిపిస్తాయి. ఆర్థోగ్రాఫిక్ అనగానే మనకి కనపడేవి 2 డైమెన్షన్స్. ఆబ్జెక్ట్లో డిఫరెంట్ ఫేసెస్ కనపడవచ్చు, కానీ ఎగ్జాక్ట్ కొలతల ప్రకారం కనపడేవి ఓన్లీ 2 డైరెక్షన్లో ఉన్నవి వస్తాను కదా. ఫేసెస్ కనపడవచ్చు కానీ మనకు ఓన్లీ 2 డైరెక్షన్స్లో డైమెన్షన్సే తెలుస్తాయి మనకు, అది చెప్పేది. అలాగే ఇన్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ an object is represented by 2 or 3 views on different planes which give views from different angles from different directions are mutually perpendicular projection planes are parallel along one direction but at different cross sections are obtained by taking prints so and so. ఇక్కడ దేని గురించి అడిగారు? ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటెడ్ బై 2 or 3 views on different planes. ఎస్, ఆర్థోగ్రాఫిక్ పొజిషన్లో మనం ఏం వేస్తున్నాం అండి? ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ 2, లేదా సైడ్ వ్యూ కూడా వేస్తే 3. సో ఆర్థోగ్రాఫిక్ పొజిషన్లో ఏమేమి వ్యూస్ ఉంటాయి? 2 వ్యూస్ ఉంటాయి లేదా 3 వ్యూస్ ఉంటాయి. ఈ వ్యూస్ ఏ ప్లేన్స్ మీద తీసుకుంటాము? అది రిప్రజెంటెడ్ బై 2 or 3 వ్యూస్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్. ఆ ప్లేన్స్ ఏంటి? ఆ ప్లేన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆ ప్లేన్సే మనకి ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ కదా. ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్, ఒక వర్టికల్ ప్లేన్, ఒక సైడ్ ప్రొఫైల్ ప్లేన్. ఫర్ ఈ రూమ్ ఉందనుకో, ఈ రూమ్కి ఫ్లోర్ హారిజాంటల్ ప్లేను, ఇగో మీకు ఫ్రంట్ బర్డ్, ఆ వాల్ వర్టికల్ ప్లేన్, ఆ సైడ్ వాల్ మనకి ప్రొఫైల్ ప్లేన్. ఓకే, అట్లాగా. సో ఈ ప్లేన్స్ 3 ఎలా ఉన్నాయి? అసలు ఆర్థోగ్రాఫిక్ పొజిషన్ నేమ్ కూడా దేన్ని బట్టి వచ్చింది మనకి? మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయనే కదా ప్లేన్స్. దేర్ ఫార్ ది ఆన్సర్ ఈస్ these planes are mutually perpendicular and they are projection planes. Okay, essentials చెప్పుకున్నాం కదా. ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్కి వాట్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్స్? అబ్జర్వర్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, పిక్చర్ ప్లేన్స్ ఉండాలి, ప్రొజెక్టార్స్ ఉండాలి. కనెక్షన్, వాట్ ఈస్ ది కనెక్టర్? వాట్ ఈస్ ది కనెక్టర్ బిట్వీన్ ది ప్లేన్ అండ్ అబ్జర్వర్ త్రూ ది ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ ప్లేన్ అండ్ ది అబ్జర్వర్ త్రూ ది observer and the object through the plane. Connector ఏంటి? projector. Projector is ray of light. Okay, so B is the answer for that. And then to represent the object on paper by orthographic projection, the HP should be placed in which way? Answer ఏంటి? The HP is turned in clockwise direction. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. టు రిప్రజెంట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ఏ పేపర్ బై ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్. ఇక్కడ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్లో మనం ప్రతిసారి ఏం చెప్తున్నాం అండి? ఈ ప్లేను వర్టికల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటుంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటుంది కదా. మనం వ్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది, టాప్ వ్యూ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది. కానీ ఈ 2 ప్లేన్స్ 3 డైమెన్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి డ్రాయింగ్ షీట్ మీద ఒకటే రావాలి. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం? ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ క్లాక్ వైజ్ తిప్పుతున్నాం, సో దట్ ఇట్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ది వర్టికల్ ప్లేన్. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? సో ఆర్థోగ్రాఫిక్, ఐ వాజ్ ఆల్సో టెలింగ్ యూ, ఇట్ మే బి అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్లో ఒకే షీట్ మీద టాప్ వ్యూ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ రావడం కోసము మనము ఈ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్లో వర్టికల్ ప్లేన్ని కదపము. వర్టికల్ ప్లేన్ అలాగే ఉంటుంది, ఎందుకంటే షీట్ మనకి వర్టికల్ ప్లేన్కి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అక్కడ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మాత్రం ఇట్లా తిప్పుతాం, అందుకని. సో ఇట్ ఈస్ టర్న్డ్ క్లాక్ వైజ్. HP is turned in a clockwise direction up to 90 degrees. అంతే, క్లాక్ వైజ్ ఎంతవరకు తిప్పుతాం? వర్టికల్ ప్లేన్తో కోయిన్సైడ్ అయ్యేదాకా తిప్పుతాం. వర్టికల్ ప్లేన్తో కోయిన్సైడ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? 90 degrees. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రాకూడదు, లెఫ్ట్ సైడ్ వర్టికల్ ఇవేమి కాదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి, రైట్. వాట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ థర్డ్ వ్యూ ఆన్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? నార్మల్గా ఇప్పటిదాకా డిస్కషన్ ఏం చెప్పామండి? ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అట్లాగే మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఒకవేళ ఎడిషనల్గా వ్యూ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్లో ఎడిషనల్ వ్యూ ఏముంటుంది? అసలు ఫ్రంట్ వ్యూ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద తీసుకుంటున్నాం, హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద టాప్ వ్యూ తీసుకుంటున్నాం, ఇంకో వ్యూ ఏం తీసుకుంటాం? సైడ్ వ్యూ అని చెప్పాం, ప్రొఫైల్ ప్లేన్ మీద తీసుకుంటాం. మనకు ఉన్నవి 3 కదా. సో 3వ వ్యూ అవసరమైతే ఏముంటుంది? సైడ్ వ్యూ అవుతుంది అది. సో ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ కంపల్సరీగా గీసేస్తాం కాబట్టి
థర్డ్ వ్యూ అవసరమైతే, ఒకవేళ అవసరమైతే గీసేది అదే సైడ్ వ్యూ కదా. సో సి ఈజ్ ది ఆన్సర్, సైడ్ వ్యూ ఈజ్ ది ఆన్సర్. Front view of an object is shown in which plane? So many times we discussed front view is direct. Yes, front view is shown in vertical plane. Horizontal plane మీద చూపించేది ఏంటి? టాప్ వ్యూ. ఓకే, ప్రొఫైల్ ప్లేన్ మీద చూపించేది ఏంటి? సైడ్ వ్యూ, రైట్ సైడ్ ఎలివేషన్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలివేషన్. పారలల్ ప్లేన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? ఆక్సిలరీ వ్యూస్లో అక్కడ వస్తాయి. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. అది ఆక్సిలరీ ప్లేన్, ప్యారలల్ ప్లేన్ కూడా కాదు. సో అట్లాగే మనకి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఫ్రంట్ వ్యూలో నేమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఏ డాష్, బి డాష్, సి డాష్ అలా ఉంటాయి నేమ్స్. టాప్ వ్యూలో అయితే నేమ్స్ ఏ, బి, సి అలా ఉంటాయి. రిప్రజెంటింగ్ ఈ వేటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? పాయింట్ క్యాపిటల్ ఏ, ఆబ్జెక్ట్ మీద క్యాపిటల్ ఏ అయితే ప్లాన్లో స్మాల్ ఏ, ఎలివేషన్ ఆ టాప్ వ్యూలో, ఫ్రంట్ వ్యూలో విత్ ఏ డాష్. అది. సో దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటే చూడండి. టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ షోన్ ఆన్ విచ్ ప్లేన్? యా, ఇప్పుడు చెప్పాం ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమో వర్టికల్ ప్లేన్ మీద వేస్తాం. ఇప్పుడేగా చెప్పుకున్నాం టాప్ వ్యూ వేసేది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద వేస్తాం. సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ కోర్స్ వరుసగా ఒకే క్వశ్చన్స్. సైడ్ వ్యూ ఈజ్ షోన్ ఆన్ ప్రొఫైల్ ప్లేన్. ఆల్రెడీ 3 క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే పాయింట్. ఓకే, ఇన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ డాష్ లైస్ బిట్వీన్ డాష్ అండ్ డాష్. ఓకే, ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఇక్కడ అసలు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఒకసారి మీకు డౌట్ వస్తే ఆప్షన్స్ చూస్తారు కదా. ఆప్షన్స్లో ఏమున్నాయి? ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్స్? నువ్వు అబ్జర్వర్ ఉండాలి, పిక్చర్ ప్లేన్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, అంతే కదా. అది. సో పిక్చర్ ప్లేన్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, అబ్జర్వర్ ఉండాలి. వీటిని కనెక్ట్ చేసి వ్యూ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ రేస్ ఉండాలి. ఈ 3 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో అబ్జర్వర్ ఉంటాడు, పిక్చర్ ప్లేన్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో లైస్ బిట్వీన్, వాట్ లైస్ బిట్వీన్? ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ లైస్ బిట్వీన్ వాట్? ఎస్, ఆబ్జెక్ట్. ఇగో ఒక సాలిడ్ ఏదో ఉంటుంది కదా ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ లైస్ బిట్వీన్ పిక్చర్ ప్లేన్ అండ్ అబ్జర్వర్. సో ఆబ్జెక్ట్ లైస్ బిట్వీన్ ప్రొజెక్షన్ ప్లేన్ ఆర్ పిక్చర్ ప్లేన్ అండ్ అబ్జర్వర్. దేర్ఫోర్ ఏ ఈజ్ ది ఆన్సర్. అదే థర్డ్ యాంగిల్లో అయితే ఏమవుతుంది? ఈ ఆబ్జెక్ట్ అటు వెళ్తుంది. థర్డ్ యాంగిల్లో అయితే పిక్చర్ ప్లేన్ ఉంటుంది, అబ్జర్వర్ ఉంటాడు, దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఇట్లా. సో మనకు అదే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అని చెప్పాం కాబట్టి ఇది ఆన్సరు. ఫస్ట్ యాంగిల్ అన్నాం కాబట్టి. థర్డ్ యాంగిల్ అంటే అప్పుడేమో ఏ, విచ్ లైస్ బిట్వీన్ హూమ్? పిక్చర్ ప్లేన్ మధ్యలో వస్తుంది. లైస్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అబ్జర్వర్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అబ్జర్వర్. అది. సో ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఉంటే ఫస్ట్ యాంగిల్, పిక్చర్ ప్లేన్ మధ్యలో ఉంటే థర్డ్ యాంగిల్. చాలా సింపుల్గా బై హార్ట్ చేసి వాళ్ళ కోసం. బట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కనపడాలంటే పిక్చర్ ప్లేన్ ఎలా ఉండాలి? ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి ఒపెక్గా ఉంటుంది. దీని మీద పిక్చర్ తీసుకుంటాం. అంచేత ట్రాన్స్పరెంట్ పిక్చర్ ప్లేన్ ఎక్కడ ఉండాలి అని అడిగితే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. పిక్చర్ ప్లేన్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే అవసరం దేనికి ఉంటుందంటే థర్డ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. అదే. ఎనివే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మాత్రం ఫస్ట్ యాంగిల్లో సిచ్యువేషన్ అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి థర్డ్ యాంగిల్ చెప్పాను అంతే. ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో ఫ్రంట్ విల్ బి ఆన్, బిలోవా, అబోవా ఏంటి? యా, ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రంట్ వ్యూ ఎప్పుడు మాట్లాడతాం. ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో రాస్తే టాప్ వ్యూ ఎక్కడ వేస్తాము? ఇక్కడ వేస్తున్నాం కదా. ఇదే కదా ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో. అంచేత టాప్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది ప్రశ్న. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? టాప్ వ్యూ పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో అబోవ్. ఎస్, ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి
అబౌవ్ ది టాప్ వ్యూ, అంతే కదా, చూస్తున్నాం కదా మనకు అది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో, రైట్. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ విల్ బి ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో డాష్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఉంటే, టాప్ వ్యూ ఇలా ఉంటే, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే వచ్చే వ్యూని రైట్ సైడ్ వేస్తాం, కానీ ఫ్రంట్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇట, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే. కానీ దీన్ని ఏమని పిలుస్తాము, రైట్ సైడ్ గీస్తాం, కానీ ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అని ఇస్తాం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, ఎస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అడిగారు. లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ విల్ బి విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూకి ఎట్టుంటుంది, ఫస్ట్ యాంగిల్లో ఆపోజిట్గా ఉంటాయి కదా చూడండి, అంచేత ఫ్రంట్ వ్యూకి రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో అబవ్ బిలో రైట్ సైడ్, ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఓకే, ఆన్సర్ ఈజ్ సి, రైట్, లైక్ దట్. ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ అండ్ టాప్ వ్యూస్ ఆర్, టాప్ వ్యూ లైస్ అబౌవ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్గా అవ్వచ్చు, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్లో ఉంటుంది, టాప్ వ్యూ కింద ఉంటుంది. అంచేత టాప్ వ్యూ లైస్ అబౌవ్ అంటున్నాడు, నో, ఫ్రంట్ వ్యూ లైస్ అబౌవ్. ఎస్, అబౌవ్ వాట్, టాప్ వ్యూ, కరెక్ట్. ఓకే, ఇది కరెక్ట్, అంతే, బి ఈజ్ కరెక్ట్. లెఫ్ట్ సైడ్ అవన్నీ రాహు. ఓకే, సో బి ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ ఫస్ట్ యాంగిల్. వేర్ ఇస్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది బాటమ్ వ్యూ ఇన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్, ఇప్పటిదాకా మీకు డిస్కస్ చేయలేదండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇట్లాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంది, సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఎల్ షేప్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందామండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమవుతుంది, ఎస్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎల్ షేప్లో వస్తుంది. టాప్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది, ఈ స్టెప్ థిక్నెస్ తక్కువ, ఈ స్టెప్ ఇది ఎక్కువ, ఇలా వస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ ఇది, ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ ఇది, కాబట్టి ఇది టాప్ వ్యూ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్కి రైట్ సైడ్ వ్యూ, ఇది ఫ్రంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రంట్ చెప్తాం కాబట్టి ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ. రైట్ సైడ్ వ్యూ ఇలా చూస్తే ఈ రెండు ఫేసెస్తో కనిపిస్తుంది మనకి. సో రైట్ సైడ్ వ్యూ థిక్ లైన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ హైట్కి ఇట్లా కనిపిస్తుంది. అదే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అంటే ఇటు నుంచి చూస్తాం, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అయితే ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ఫేస్ కనపడదు కాబట్టి ఇదే షేప్ ఉంటుంది, కానీ మధ్యలో డాటెడ్ లైన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ టాప్ వ్యూ, దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇటు నుంచి చూసి ఇటు వేస్తున్నాం, సో దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ విచ్ ఈజ్ రన్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ. అలాగే ఇటు వేసింది రైట్ సైడ్ వ్యూ విచ్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, జస్ట్ అన్నీ కవర్ అయ్యాయి మీకు, బాటమ్ వ్యూ ఎక్కడ వేయాలి. ఓకే, బాటమ్ వ్యూ అంటే ఏంటి, దీన్ని అడుగు నుంచి ఇలా పైకి చూస్తే టాప్ వ్యూకి ఆపోజిట్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్రంట్ వ్యూకి అన్నీ ఆపోజిట్ వేస్తున్నాం ఫస్ట్ యాంగిల్ అంటే కదా. టాప్ వ్యూ అయితే బాటమ్ వేస్తాం, లెఫ్ట్ వ్యూ రైట్ వేసాం, రైట్ వ్యూ లెఫ్ట్ వేసాం. సో బాటమ్ వ్యూ ఎక్కడ వేస్తాం, అబౌవ్ వేస్తాం, అంతే కదా. సో బాటమ్ వ్యూ విల్ బి అబౌవ్, ఇక్కడ వేసిదే బాటమ్ వ్యూ, అది. సో ఆన్సరు అబౌవ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ, అది ఆన్సర్ మనకి ఎక్కడుంది, సి ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సి ఈజ్ ది ఆన్సర్, రైట్. అట్లాగా ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ వ్యూ ఇన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్. అలాగే సో ఫర్దర్ డిఫికల్టీ ఇది బ్యాక్ వ్యూ. ఇక్కడ బాటమ్ వ్యూ ఇందాక, ఇప్పుడు బ్యాక్ వ్యూ. బ్యాక్ వ్యూ అంటే when I am like this, my front view will give you my face, my top view will tell this, my left side view will be giving on drawn on this, will give this shape, right side will give this, bottom away. So back view means my behind me, that is back view. Okay, bottom view కాదు, bottom view అంటే ఇది, బ్యాక్ వ్యూ అంటే ఏదవుతుంది, ఈ ఫ్రంట్ వ్యూకి ఇది టాప్ వ్యూ కాబట్టి ఇది ఏమైంది, బాటమ్ వ్యూ అయింది, బాటమ్ వ్యూ అయింది. ఇప్పుడు అది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, బట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫ్రంట్ వ్యూకి బ్యాక్ వ్యూ అంటే ఇగో ఇది, దిస్ ఈజ్ బ్యాక్ వ్యూ
అందుకని ఈ స్కెచ్ కోసం బ్యాక్ స్లైడ్కి వెళ్ళాను నేను, అదే. సో ఈ బ్యాక్ వ్యూ ఎక్కడ వేస్తాము ఆలోచించండి, ఎక్కడ వేయచ్చు ఈ బ్యాక్ వ్యూని విత్ రెఫరెన్స్ టు దిస్. ఇదేం వ్యూ, ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ. రైట్ సైడ్ వ్యూ లెక్కేసుకుంటే రైట్ సైడ్ వ్యూ మనం ఎక్కడ గీసాం, ఇక్కడ గీసాం. రైట్ సైడ్కి వ్యూకి ఇలా చూస్తే వచ్చేది ఫ్రంట్ వ్యూ. అంటే రైట్ సైడ్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది. సో రైట్ సైడ్ వ్యూకి ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే ఈ డైరెక్షన్కి ఇటు నుంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది, ఆపోజిట్లో వేస్తున్నాం అంతే. అంటే ప్రతిదీ కూడా చూసిన డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్లో వేస్తున్నాం. అలా చూసినప్పుడు మనకి ఈ బ్యాక్ వ్యూకి మనకి ఏమవుతుంది, ఈ రైట్ సైడ్ వ్యూ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఈ రైట్ సైడ్ వ్యూకి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, రైట్ సైడ్ వ్యూకి రైట్ డైరెక్షన్లో చూస్తే వస్తుంది. రైట్ సైడ్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చూస్తున్నాం కాబట్టి, సో రైట్ సైడ్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తుంటే ఆ వ్యూ ఎక్కడ వేయాలి, రైట్ సైడ్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తే రైట్ సైడ్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే రైట్ సైడ్ వ్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ వేయాలి. కాబట్టి ఇగో రైట్ సైడ్ వ్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ వేస్తాం. రైట్ సైడ్ వేయడానికి ఛాన్సే లేదు. చూసారా, సేమ్ లాజిక్. మీరు ఇంకో విధంగా ఆలోచిద్దామన్న ఆన్సర్ రాదు మీకు అది. సో లాజికల్గా ఆలోచిస్తే రైట్ సైడ్ వ్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ వేయాలి అది. సో ఎనివే ఇది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది. సో బ్యాక్ వ్యూ రైట్ సైడ్ వ్యూకి మనకు అది లెఫ్ట్ సైడ్ వేస్తాం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ ఫస్ట్ ఆన్సరే ఉంది చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ. ఓకే. ఇన్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ డాష్ లైస్ బిట్వీన్ డాష్. సో ఇందాక చెప్పుకున్నదే మనకి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, థర్డ్ యాంగిల్లో అయితే మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా, అంచేత అది మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి బిట్వీన్ వాట్, అబ్జర్వర్ అండ్ పిక్చర్ ప్లేన్. సో పిక్చర్ ప్లేన్, అబ్జర్వర్. యాక్చువల్గా పిక్చర్ ప్లేన్, అబ్జర్వర్ ఈ రెండు అటు ఇటు ఎలా మార్చినా కరెక్టే, మధ్యలో ఉండేది మాత్రం ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ దేనికి మ్యాచ్ అయింది, ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ లైస్ బిట్వీన్ పిక్చర్ ప్లేన్ అండ్ అబ్జర్వర్. సో ఏ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, like that. Anyway, we have finishing. We have few more, I think. 1 minute. Let me see how more are there. Okay. Yes, just ఒక 9 అన్న ఉంటాయండి, right? 9 or 8 ఉన్నాయి. Quickly we'll go through that. Third angle projection, position of front view and top views are. Okay. ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, థర్డ్ యాంగిల్ ఎలా ఉంటాయి, టాప్ వ్యూ లైస్ అబౌవ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ, అంతే. టాప్ది టాప్ వేసేస్తాం, లెఫ్ట్ది లెఫ్ట్ వేసేస్తాం, రైట్ది రైట్ వేసేస్తాం. సో టాప్ వ్యూ లైస్ అబౌవ్ ది అన్నీ విత్ ఫ్రంట్ వ్యూ చెప్పాలి కాబట్టి మనకి. ఓకే, సో అగైన్ ది ఆన్సర్ ఈస్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏ ఈస్ ది ఆన్సర్. క్విక్లీ విల్ గో త్రూ. పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ లైన్ అండ్ టాప్ వ్యూ ఇన్ ది థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్. Reference line, top view in the third angle position. రిఫరెన్స్ లైన్ అంటే XY లైన్ కదా, ఎలా ఉంటుంది పొజిషన్ ఆఫ్ టాప్ వ్యూలో రిఫరెన్స్ లైన్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, రిఫరెన్స్ లైన్ లైస్ అబౌవ్ ది టాప్ వ్యూ, అంతే కదా మనకి. బిలోది. ఓకే, రిఫరెన్స్ లైన్ లైస్ బిలో. థర్డ్ యాంగిల్లో ఏం చేస్తామండి, థర్డ్ యాంగిల్లో ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్ ఇక్కడికి ఇస్తాం కదా, ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ గీసి టాప్ వ్యూ ఇక్కడికి ఇస్తాం. ఇందాక చెప్పినటువంటి షేప్ ఎల్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇలాంటి ఎల్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉందనుకోండి మనకి, ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్కి ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలాగే ఇస్తే టాప్ వ్యూ. సో విత్ రెఫరెన్స్ టు ది ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ ఇక్కడికి ఇస్తాం మనం ఆబ్జెక్ట్కి. ఇప్పుడు XY రెఫరెన్స్ లైన్ థర్డ్ యాంగిల్, మర్చిపోదు మీరు. ఓకే, థర్డ్ యాంగిల్. సో XY రెఫరెన్స్ లైన్ ఎక్కడుంది, టాప్ వ్యూకి కింద ఉంది. సో రెఫరెన్స్ లైన్ లైస్ బిలో ది టాప్ వ్యూ. ఎస్, ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఓకే, లైక్ దట్. వేర్ ఈస్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది బాటమ్ వ్యూ ఇన్ ది థర్డ్ యాంగిల్ పొజిషన్. సో బాటమ్ వ్యూ బాటమే ఉంటుంది విత్ రెఫరెన్స్ టు వాట్, ఫ్రంట్ వ్యూకి టాప్ వ్యూ టాప్లోకి ఇస్తాం కదా రిఫరెన్స్ లైన్ పైన థర్డ్ యాంగిల్లో. అలాగే బాటమ్ వ్యూ బాటంలోనే ఇస్తాం, అంతే కదా.
బాటమ్ వ్యూ బాటంలోనే గీస్తాం, డాటెడ్ లైన్ వస్తుంది మధ్యలో. ఓకే, సో బాటమ్ వ్యూ అండ్ ది థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. సో ఎక్కడ చేస్తాం? బాటమ్, బిలో, బిలో ది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, డి ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్. A regular cone is resting on base on horizontal plane. The front view will be, okay, ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద కోన్ అంటే స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉంది. అప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమవుతుంది? ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. టాప్ వ్యూ అయితే సర్కిల్ అవుతుంది విత్ ఎ సెంటర్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో బేస్ ఆన్ హెచ్పి అంటే స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉంది. స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ ట్రయాంగిల్ అయింది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ఐసోసెలిస్ ట్రయాంగిల్. ఎస్, అది. ఓకే, సో that is the answer. D is the answer. Like that, cube is placed on a HP such that one of the space diagonals is perpendicular to the horizontal plane. The top view will be, actually ga cube manaki isometric cube మీకు క్యూబ్ కి తీసుకుంటే అది మనకి ఇలా 30 degrees వేసినప్పుడు ఒక క్యూబ్ యొక్క ఐసోమెట్రిక్ క్యూబ్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా అన్ని రాంబస్లు వచ్చి 3 రాంబస్లు కలిపితే ఇట్లాగా అది పర్ఫెక్ట్గా ఒక హెక్సగన్ కింద వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పాయింట్కి డయాగ్నల్లీ ఆపోజిట్ కార్నరు ఈ పాయింట్తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలో మనం క్యూబ్ని ఎలా పెడతామంటే దాని ఆపోజిట్ డయాగ్నల్ పాయింట్స్ 2 కోయిన్సైడ్ అయ్యేలా పెడతాం. ఇలా కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయంటే అది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. మనం ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ అయినా ఈ గ్రాఫికల్ పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా రే ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఇన్సిడెంట్ అయ్యేలా పెట్టాలి. అంచేత ఆ డయాగ్నల్ పొజిషన్లో పెట్టినప్పుడు మనకు అది హెక్సగన్ కనపడుతుంది. కాబట్టి క్యూబ్ యొక్క ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ హెక్సగన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆ డయాగ్నల్లీ ఆపోజిట్ పాయింట్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్రొజెక్షన్ ప్లేన్ ఉంటే వస్తుంది. అది ఐసోమెట్రిక్ వ్యూస్ టాపిక్లో అది. సో అంచేత అది అక్కడ కనపడే షేప్ క్యూబ్కి అలా ఉంటే అది హెక్సగన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ సి. సిలిండర్స్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్రొఫైల్ ప్లేన్, టాప్ వ్యూ విల్ బి వాట్? ప్రొఫైల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి? సైడ్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఈ 3 డైమెన్షన్స్లో ప్లేన్స్ మనం తీసుకుంటే ఇది హారిజంటల్ ప్లేన్, ఎస్, ఇది ప్రొఫైల్ ప్లేన్, ఇది వర్టికల్ ప్లేన్. ఇలా మనం తీసుకుంటే ఇది వర్టికల్ ప్లేన్, ఇది హారిజంటల్ ప్లేన్, ఇది ప్రొఫైల్ ప్లేన్. ఇప్పుడు సిలిండర్ ఎలా ఉందిట? సిలిండర్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్రొఫైల్ ప్లేన్ అంటే ది టాప్ వ్యూ విల్ బి వాట్? సో ప్రొఫైల్ ప్లేన్ మామూలుగా స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉంటే యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు వాట్? హెచ్పి. హ్యాంగింగ్ కండిషన్లో ఇట్లా ఉంటే వీపీకి ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది, పీపీ ప్రొఫైల్ ప్లేన్కి ఇలా ఉంటే అంటే ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ది సిలిండరు ఇలా ఉంటుందని అర్థం. పొజిషన్ ఆఫ్ ది సిలిండరు ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ప్రొఫైల్ ప్లేన్లో బేస్ ఉండి యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్రొఫైల్ ప్లేన్ ఉంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి సర్కిల్ ఏంలో కనపడుతుంది? ఈ ప్రొఫైల్ ప్లేన్ సైడ్ వ్యూలో సర్కిల్ కనపడుతుంది. కానీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు? టాప్ వ్యూ అని అడిగారు. టాప్ వ్యూలో ఏం కనపడుతుంది? సిలిండర్కి ఇలా చూస్తే ఏం కనపడుతుంది? టాప్ వ్యూలో జస్ట్ ఒక రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది, దీన్ని ఆనుకుని ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్. ఒక ఎగ్ని వర్టికల్గా పెట్టారట హారిజంటల్ ప్లేన్ మీద. ఓకే, అప్పుడు టాప్ వ్యూ విల్ బి ఒక ఎగ్ ఓవల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్ పైన డయామీటర్ ఒక ఎగ్ షేప్ గీయాలంటే ఇలాగ 2 సర్కిల్స్ తీసుకుని ఇలాగ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్స్ గీస్తుంది మనం. ఇలాగ ఇది వర్టికల్ కండిషన్. సో అప్పుడు ఫ్రంట్ తీసుకుంటే హారిజంటల్ ప్లేన్ ఇలా నిలబడితే ఎగ్ నిలబడదు కదా, పడిపోతుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకుంటే అది ఓవల్ షేప్లో వస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూ. కానీ టాప్ వ్యూ తీసుకుంటే సర్కిలే వస్తుంది. అది ఆన్సర్ సర్కిల్. సో కోడిగుడ్ని ఇలా నిలబెట్టినప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఓవల్ వస్తుంది, కానీ టాప్ నుంచి చూస్తే సర్కిలే వస్తుంది కదా, అది సర్కిల్ ఆన్సర్. అది ఓవల్ ఆన్సర్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్లో ఏం రావాలి? ఫ్రంట్ వ్యూ ఆర్ సైడ్ వ్యూ రావాలి. ఫ్రంట్ వ్యూ ఆర్ సైడ్ వ్యూ అంటే ఓవల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ప్రొజెక్షన్ ప్లేన్స్, ది ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూస్ give the same rectangle, and if the top view is giving square
ఆబ్జెక్ట్ ఏదవుతుంది? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేన్స్ మీద పెట్టినప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూస్ ఏమొస్తున్నాయట? సేమ్ రెక్టాంగిల్ వస్తున్నాయట. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ ది టాప్ వ్యూ ఇస్ ఏ స్క్వేర్, అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? సపోజ్ ఒక సిలిండర్ అనుకోండి, ఆ సిలిండర్కి ఫ్రంట్ వ్యూ రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, సైడ్ వ్యూ రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, కానీ టాప్ మాత్రం అంటే టాప్ వ్యూలో మాత్రం సర్కిల్ వస్తుంది కదా. అదే కోన్ అనుకోండి, అప్పుడు కోన్ అయితే టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ ట్రయాంగిల్, సైడ్ వ్యూ ట్రయాంగిల్, టాప్ వ్యూలో సర్కిల్ వస్తుంది. సో ఇలాగా. కానీ ఇక్కడ టాప్ వ్యూ ఏంటంటున్నాడు? స్క్వేర్ అంటున్నాడు. అంటే టాప్ వ్యూ స్క్వేర్ వచ్చింది, సైడ్స్ ఫ్రంట్ రెక్టాంగిల్ వచ్చాయంటే స్క్వేర్ ప్రిజం కదా అవ్వాలి. సో స్క్వేర్ ప్రిజం అవుతుంది. ఇక్కడ సిలిండర్ అని ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ వర్డింగ్లో అట్లా వచ్చింది, అంతకన్నా ఏం లేదు. స్క్వేర్ సిలిండర్ అంటేనే స్క్వేర్ ప్రిజం అది యాక్చువల్గా. ఓకే. ప్రిజం అనే పదం లేకుండా సిలిండర్ అనే పదం అంటారు, అందుకని. అది యాక్సిస్ ఎలా ఉండాలి అయితే? బేస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్, కరెక్ట్, అంతే. ఆటోమేటిక్గా స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉంటే బేస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి అవుతుంది, అదే ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఫర్ దిస్. ఓకే. రెగ్యులర్ tetrahedron placed on horizontal plane on one of its bases. The front view, top view and side views are, ఇందాక చెప్పాం ప్లెటానిక్ సాలిడ్కి టెట్రాహెడ్రన్ మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా. సో అన్ని వైపులా కూడా మనకి ఏమొస్తాయి? ట్రయాంగిల్సే వస్తాయి. ఎటు నుంచి చూసినా అది మనకి ట్రయాంగిల్సే వస్తాయి. అది టెట్రాహెడ్రన్ అంటే అదే ఆన్సర్. స్క్వేర్ పిరమిడ్ రెస్టింగ్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్ విత్ బేస్ ప్యారలల్ టు ది వర్టికల్ ప్లేన్, ద సైడ్ వ్యూ విల్ బి. ఇప్పుడు చెప్పిందే. ఒక స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇలా కదా ఉంటుంది స్క్వేర్ పిరమిడ్. సో బేస్ అంటే స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉంది. పిరమిడ్ రెస్టింగ్ ఆన్ ఏ వర్టికల్ ప్లేన్ with the base parallel to the vertical plane, hanging position, vertical plane, not HP. Okay, hanging conditionలో ఉంది అంటే ఇట్లా ఉంది. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ది సైడ్ వ్యూ విల్ బి. సో అంటే గోడకి తగిలించి ఉంది అనమాట స్క్వేర్ పిరమిడ్. గోడకి తగిలించి ఉంటే ఇట్లా ఉంటుంది కదా. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ అన్నప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో స్క్వేర్ పిరమిడ్కి ఇలా వస్తుంది, టాప్ వ్యూ అయితే ఇలా వస్తుంది. సో సైడ్ వ్యూ కూడా ఇలాగే వస్తుంది ఈ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు. ఇక్కడ అడిగింది సైడ్ వ్యూ. ఓకే. సో ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి సైడ్ వ్యూ ఎస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, రైట్. సో ఏ ఈజ్ ది ఆన్సర్. హెక్సగనల్ నట్, ది లాస్ట్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ దిస్. నేను చెప్పాను సాలిడ్స్లో. ఐ థింక్ వీ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ బై 8:30. ఇట్స్ 8:45. So all the best for you. I will be uploading the PDF and questions కూల్గా చదువుకోండి, మీకు సఫిషియెంట్ టైం ఉంటుంది. కొంచెం కంప్యూటర్ బేస్డ్ వాళ్ళైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. బట్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ రిఫ్రెషింగ్గా వెళ్ళండి ఎగ్జామ్కి. మంచిగా పడుకోండి, ఎర్లీగా లేచి చదువుకోండి. ముఖ్యంగా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి బాగా ముందుగా వెళ్ళండి. ఈ ట్రైన్స్ అవి లేట్ అయినప్పుడు మనం చాలామంది నష్టపోయారని పేపర్లో చదివాం. అలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఐ విష్ యూ అండ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ది TPBO examination. All the best. Thank you. Good night.